Bendik sir, shall we start? Hello? Yes, we can start, I think. Thank you, teacher. Okay, sir. Hello, sir. Start time. Yes, Yes, you yes. can start. Thank Yeah. you, sir. Yeah. Namaskaram. The best way to predict the future is to create it. ഭാവി പ്രവചിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അത് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്. എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ വാക്കുകളാണിവ. നല്ല അധ്യാപികയാവുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു അധ്യാപകനാവുക എന്നതാണ് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ അധ്യാപന വൃത്തിയിൽ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുക. ആ തയ്യാറെടുപ്പിന് ഒരു മുഖ്യ കവാടം തുറന്നു നൽകുകയാണ് ഇന്നിവിടെ. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ തൊഴിലവസരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മാർ തിയോഫിലസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് നടത്തുന്ന പരിപാടിയിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ. It's not what you achieve, it's what you overcome. That's what defines your career. On this auspicious occasion, I cordially invite all the invited dignitaries, teachers, and all the students to this program. Prayers outlive the lives of those who uttered them, outlive a generation, outlive an age, outlive a world. I invite Georgina for the prayer. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്ക് വന്ദനം. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്ക് വന്ദനം. ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും സദാ ഭക്തിയും വിവേകവും തരേണമേ ദയാനിധേ. ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും സദാ ഭക്തിയും വിവേകവും Hello, Nancy. Hello, ma'am. ജോർജീന ഓഡിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ. Okay, ma'am. കേൾക്കാമോ? ഫാത്തിമ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. കേൾക്കാം മാം. കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോറി. അടുത്തതായി ഈ പരിപാടിയിൽ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിലേക്കും ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിലേക്കുമായി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ MTTC ശ്രീമതി ഷൈനി ജേക്കബ് മാമിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്ലേസ്മെന്റ് സെൽ കോർഡിനേറ്ററും നാച്ചുറൽ സയൻസ് വിഭാഗം മുഖ്യ അധ്യാപികയുമായ ഷൈനി മാമിനെ മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഉപരി ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ആൾരൂപമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ മാമിനെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്പീച്ചിനായി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫാത്തിമ. I invite Mrs. Shiny Jacob ma'am, Assistant Professor of Mark Theophilus Training College, to give an introduction. Thank you, Nancy. Respected Principal Dr. K. Bendik sir, Dr. V. Regu sir, Dr. George John sir, Dr. Shalnias, Dr. Deepthi Elizabeth Matthew, Mr. Ragesh Sharma, all delegates and vibrant students of other college, dear colleagues, dear students of MTTC, a delightful good morning to all.
Today, we all gathered over here to know the various avenues of higher education. We know the higher education sector mainly focused to the undergraduate level, postgraduate level, and areas of advanced studies. Thereby, it can promote healthy educational structure of a country. Here comes the need of teacher training institutions, where it offers bachelor's degree of education and master's degree of education, which foster the positive outlook and expectant citizenship. These courses provides an envision for creating an effective and sound educational system to the country. This is the reason why more and more students are getting motivated to this. Through this webinar, we will envisage into the arena of career possibilities in higher education. Hope this will be an eye-opener to your future endeavors too. On behalf of MTTC family, I cordially welcome you all to this webinar. Once again, thank you for taking time out and being here with us. Thank you. Thank you, ma'am. Technology will never replace great teachers, but technology in the hands of great teachers is transformational. Let me invite Rakesh Sharma sir, a former student and assistant professor of MN department in Math Plus Training College, for a talk on the purpose of the program. Okay. Thank you, Nancy. Respected Principal Dr. K.V. Bendik sir, respected Director of MF Studies Dr. V. Regu sir, respected teachers, dear students and dear participants. I am here to share with you the purpose of our program in the first place. So, regarding this particular program, you can see that a lot of students have got a lot doubts with regard to how they will be placed further after BEd or MEd or any other graduate studies as such. We are going through a phase of uncertainties as of now. See, the COVID itself has created a lot of uncertainties. Right now, a new virus has come in, Zika virus, and it's also causing a lot of uncertainty. So, we are going through a set of uncertainties, and it's actually becoming a part of our life. So, previous years, some of the previous year students actually told me, sir, we do not know whether we will get any opportunity in an educational institute or whether we can actually pursue higher education as such or we can get any higher education opportunities as such in an institution. So all these doubts were actually existential in this crisis based scenario. Hence, this particular program was organized in such a way in order to give you some information with regard to how you can place yourself in the current scenario. We shouldn't actually lose hope as such because even though COVID and other uncertainties bring in obstacle, they also provide you with a set of opportunities. We have to visualize these opportunities, make use of it at the right point of time, and hence we have actually organized in with respect to the placement cell of our college as such. So, if you have any doubts with regard to your career prospects in the current scenario, you are free to interact in this particular forum. And after the sections that are initially been done, that's 4 sections, you will have a question answer section where you can actually have an interaction, and we could clear our doubts as much as we can. Hope it will be useful for all of you. All the best. Thank you. All silent.
താങ്ക് യു സർ. വിജയത്തിലേക്കുള്ള പാത അത്ര എളുപ്പമല്ല. വിജയത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ പലതാണ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമ്മോടൊപ്പം സർവ്വ പിന്തുണയും നൽകി താങ്ങായി നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലരുടെയും മനസ്സ് തളരുമ്പോൾ താങ്ങാവാൻ, മുന്നോട്ടുള്ള വഴികളിൽ പ്രചോദനമാകാൻ ജോജി സാറിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട്. അടുത്തതായി ജോജി സാറിന്റെ മോട്ടിവേഷണൽ ടോക്കാണ്. അതിനായി വളരെ ആദരപൂർവ്വം സ്നേഹത്തോടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോജി സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I cordially invite Dr. Jojo John Sir, Assistant Professor of Matthias Training College, for his motivational words. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. എൻ്റെ ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ? ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ? വീഡിയോയും ക്ലിയർ ആണോ? വീഡിയോയും ക്ലിയർ ആണ്. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വളരെ പ്രചോദനാത്മകമായ കുറച്ച് ചിന്തകള് നൽകാനായിട്ട് സ്നേഹത്തോടുകൂടെ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഇന്നത്തെ കൗതുകരമായ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 2-3 കുഞ്ഞു സീഡ്സ് മാത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പാകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 1-2 കുഞ്ഞു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ബുക്കും പേനയും ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു. ചെറിയൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതണം. ക്യാൻ യു ഡ്രോ എ റെക്ടാങ്കിൾ വിത്ത് 3 ലൈൻസ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ലളിതമായ ചോദ്യമാണ്. ക്യാൻ യു ഡ്രോ എ റെക്ടാങ്കിൾ വിത്ത് 3 ലൈൻസ്? ക്യാൻ യു ഡ്രോ എ റെക്ടാങ്കിൾ വിത്ത് 3 ലൈൻസ്? നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതി എന്ന് കരുതുന്നു. യെസ് എന്നോ നോയോ എന്നോ ആണ് ഉത്തരം. യെസ് എന്നോ നോ എന്നോ ആണ് ഉത്തരം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കുഞ്ഞു ചോദ്യം. ഡ്രോ ഇറ്റ്, വരച്ച് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. സ്നേഹമുള്ള കൂട്ടുകാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കുഞ്ഞു ചിന്ത. പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പ്രചോദനം നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തില്ല. അകത്ത് നിന്നുള്ള പ്രചോദനം നമുക്ക് വലിയ ബലം നൽകും. പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പ്രചോദനം നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തില്ല. അകത്ത് നിന്നുള്ള പ്രചോദനമാണ് നമ്മെ ആകാശത്തിലേക്ക് വളർത്തുന്നത്. ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ പുറത്ത് നിന്ന് പൊട്ടിയാൽ മരണം, അകത്ത് നിന്ന് പൊട്ടിയാൽ ഒരു ജീവൻ പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് പ്രചോദനങ്ങൾ വരേണ്ടത്. രാമേശ്വരത്തെ കടൽത്തീരത്തെ ആ കൊച്ചു കഥാപാത്രം APJ അബ്ദുൽ കലാം രാമേശ്വരത്തെ കടൽത്തീരത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയും കഷ്ടപ്പാടിലൂടെയും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനമുണ്ടായി 2 അഗ്നിച്ചിറകുകൾ. വലിയ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഒരു ചിറകും കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഒരു ചിറകും. ആ വലിയ 2 ചിറകുകളിൽ കയറിയാണ് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായ പ്രസിഡന്റ് ആയത്. ലോകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കുന്ന ഒരു പ്രചോദനാത്മക പ്രഭാഷകനായി മാറിയത്. ലോകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച നല്ല ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനായി മാറിയത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഈ ജീനിയസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അകത്തു നിന്നുള്ള പ്രചോദനമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ വലിയ പ്രതിഭയെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ പ്രതിഭാശാലിയെ പുറത്തെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ്, അകത്തേക്കുള്ള നിക്ഷേപം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മുടെ നിരന്തരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് നാം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനായി പരിശ്രമിക്കണം. ഉള്ളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, മാത്യു അർണോൾഡ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്തിലുള്ള ബെസ്റ്റായ ആശയങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും അത് പകർന്നു കൊടുക്കാനും, ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറയുന്നത് പോലെ
തോൽപ്പിക്കാനല്ല, അറിയാനും അറിയിക്കാനും. വാദഗതികൾ നടത്തി ആരെയും തോൽപ്പിക്കാനല്ല, അറിയാനും അറിയിക്കാനും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നിരന്തരമായ ഒരു നിക്ഷേപം ഉള്ളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. രണ്ട് രീതിയിൽ അത് സാധിക്കും. നല്ല ആശയങ്ങളിലൂടെ, നല്ല പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ക്രമാനുഗതമായി നാം വികസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ക്രമാനുഗതമായി കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ ആധുനിക മാനേജ്മെന്റ് തിയറിയിൽ പറയും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ വളരുന്ന വേഗതയിൽ നാം വളർന്നാൽ നാം പിന്നിലേക്ക് അടിക്കും. അത്രയ്ക്ക് വലിയ കോമ്പറ്റീഷന്റെ കാലമാണിത്. ഇരട്ടി വേഗതയിൽ വളർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കോ നിലനിർത്താനാകൂ, മുൻനിരയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനാകും. നമ്മുടെ പരീക്ഷണശാല മഹാത്മാഗാന്ധി പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ്. ഒരു ദിവസം 1% ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വന്നാൽ, ഒരു ദിവസം 1% ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു 70 ദിവസം 75 ദിവസം ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ ഇരട്ടിയായി മാറും. ഒരു ദിവസം 1% ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആണ്. ഒരു കുഞ്ഞ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഒരു ദിവസം വന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത 1% ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നല്ല, ഒരല്പം കൂടെ കൂടും. തേർഡ് ഡേ ആവുമ്പം വീണ്ടും 1% അല്ല, വീണ്ടും ഒരല്പം കൂടെ ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ആകുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ വളരുന്ന ആ വളർച്ചയുടെ 1% കൂടെ അടുത്ത ദിവസം വളരുമല്ലോ. അങ്ങനെ 100 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ ഇരട്ടിയാകും. യഥാർത്ഥത്തിൽ 100 ദിവസം വേണ്ട, 75-80 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കഴിവുകളെ ഇരട്ടിയാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒരു ദിവസം 1 മിനിറ്റ് മാത്രം നിക്ഷേപിച്ചാൽ മതി. പലപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സമയം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാതലായ കാര്യങ്ങളിലല്ല, വളരെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആമസോണിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, പ്രൈം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാൻ 999 രൂപ മതി. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും, ആമസോണിന്റെ പ്രൈം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 999 രൂപയല്ല കൊടുക്കുന്നത്, 99,999 രൂപയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ? അല്ലെങ്കിൽ 9,99,999 രൂപയാണ് നാം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് എഗ്രീബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയില്ല എങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് ശരി. നമ്മുടെ ഈ ജീവിതയാത്രയിലുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു ജീവിതയാത്രയിൽ പലപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ വില അറിയാറില്ല. സമയത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയുള്ളത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? എന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഒരു 15 വയസ്സ് മുതൽ ഒരു 24 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം. കാരണം ഒരു ജീവിതയാത്രയിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് തൊഴിലിന്റെ അവസരങ്ങളും സേവന സാധ്യതകളും ഒക്കെ തുറക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു 10 വർഷം കൊണ്ടാണ്. കേവലം 3650 ദിവസമാണ് ബോധപൂർവം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നത്. കാരണം 10ാം ക്ലാസ് 11, 12 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ തിങ്കിങ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു വ്യക്തി കാര്യകാരണ സഹിതം വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പ്രായത്തിലാണ്. ഒരു വ്യക്തി കാര്യകാരണ സഹിതം വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടം മുതൽ നമ്മൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 24 വയസ്സ് വരെ ഒരു 10 വർഷം ഒരു ദിവസം ഒരു 7 മണിക്കൂർ 8 മണിക്കൂർ വെച്ച് നാം അധ്വാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഈ 3650 ദിവസം നമ്മൾ ഈ ഒരു 7-8 മണിക്കൂർ വെച്ച് അധ്വാനിച്ചാൽ ഏകദേശം 20,000, 24,000, 25,000, 27,000 ഒക്കെ മണിക്കൂർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കഴിയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് നല്ല ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും. അതോടൊപ്പം പിന്നീട് ആ കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും, നല്ല സാലറി കിട്ടും, നല്ല ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എൻവയൺമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒത്തിരി പേർക്ക് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ തുറക്കും, ഒത്തിരി സേവന സാധ്യതകൾ തുറക്കും, സമൂഹത്തിന് സംഭാവന നൽകാനുള്ള എന്തെല്ലാം സാധ്യതകളാണ് തുറക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ
56 വർഷം വരെ ജോലി ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നീട് ഒരു വിശ്രമ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുന്ന പെൻഷൻ കാലം ഒരു 40ഓ 50ഓ വർഷം പിന്നീട് നാം വീണ്ടും ജീവിച്ചാൽ അത്രയും കാലം നമുക്ക് വീണ്ടും പെൻഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നാം ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു 10 years നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. എന്താണ് ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ, ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള മാർഗം എന്നറിയാമോ? മേക്കിംഗ് yourself indispensable is the secret. Making ourselves indispensable. ആ വ്യക്തി ഇല്ലാതെ ശരിയാകില്ല, ആ വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പോകൂ എന്ന് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പറ്റി നമ്മുടെ ആ ഫേം, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻവയൺമെന്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകത്തക്ക വിധം നമ്മുടെ പ്രസൻസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആക്കി മാറ്റണം. അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നാം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നല്ല ചിന്തകളും നല്ല ബോധ്യങ്ങളും നല്ല അനുഭവങ്ങളും നിറച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വളർന്ന് നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ വില തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരുപക്ഷെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലും ആമസോണിലും പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകളിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇയേഴ്സിൽ അധികം സമയം കളയാതെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യാനപാത്രത്തെ ജാഗ്രതയോടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ നമുക്കാകണം. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിത വിജയം നമ്മുടെ കരങ്ങളിലാണ്. വി ആർ ദി ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് അവർ ഡെസ്റ്റിനി ആൻഡ് വി ആർ ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് അവർ ഷിപ്പ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം, വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. നല്ല പ്രഭാഷണങ്ങൾ, റേഡിയോ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, TV പ്രഭാഷണങ്ങൾ, യൂട്യൂബ് പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന നല്ല ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കുറിച്ചിടാം. അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുകയാണ്, എക്സലൻസ് ഈസ് വാട്ട് വി റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഡു. എക്സലൻസ് ഈസ് നോട്ട് an act but it is a habit. എക്സലൻസ് ഒരു ആക്ട് അല്ല, എക്സലൻസ് ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ്. 21 ദിവസം ചടുലമായ രീതിയിൽ നാം ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അത് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് നേച്ചർ ആയിട്ട് അത് മാറും. അതുകൊണ്ട് നാം ക്രിയാത്മകമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനും ചടുലമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനും നല്ല ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ തലയെ നിറയ്ക്കാനും നല്ല ശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും നമുക്കാകട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി ശ്രദ്ധാപൂർവം ജാഗ്രതയോടെ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. എന്താണ് ഹൗ ടു ഡ്രോ എ റെക്ടാംഗിൾ വിത്ത് 3 lines? ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്നറിയില്ല. ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ. എ റെക്ടാംഗിൾ വിത്ത് 3 lines. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. താങ്ക് യു, കുറെ പേർക്ക് കിട്ടി. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ജീവിത വിജയത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് തിങ്കിങ് ഡിഫറently. വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം. യു ക്യാൻ വിൻ എന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും വിജയിക്കാം എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങി, യു ക്യാൻ വിൻ എന്ന പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറങ്ങി. ശിവ് ഖേരയാണ് ഓദർ. ലോക പ്രശസ്തനായ മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ. അമേരിക്കയിൽ പോലും ജോലി ചെയ്ത് എല്ലാ മേഖലയിലും പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ശിവ് ഖേര. പക്ഷെ ആ പരാജയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാതെ നല്ല തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് വന്ന ജീവിതയാത്രയിൽ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ കരിയർ വൈസ് വളരെ വലിയ ഉന്നതങ്ങളിലെത്തി. തന്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ താൻ അനുവർത്തിച്ച വിജയത്തിന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ, ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിച്ച കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് യു ക്യാൻ വിൻ. എല്ലാവരും വായിക്കേണ്ട ഗ്രന്ഥമാണ്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിന് ഒരു സബ് ടൈറ്റിൽ പോലെ അദ്ദേഹം ഒരു വരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ സബ് ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? വിന്നേഴ്സ് ഡോണ്ട് ഡു ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ്, ദേ ഡു തിങ്സ് ഡിഫറെന്റ്ലി. ജയിക്കുന്നവർ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നവരല്ല, അവർ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യുന്നു. ക്യാൻ യു ഡ്രോ എ റെക്ടാംഗിൾ വിത്ത് 3 lines എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും വരച്ചു തുടങ്ങും. എന്ത് പറ്റി? ചോദ്യം വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ക്യാൻ യു ഡ്രോ എ റെക്ടാംഗിൾ വിത്ത് 3 lines എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോ എന്നുള്ളതല്ലേ ഉത്തരം? വീണ്ടും ഡ്രോ എ റെക്ടാംഗിൾ വിത്ത് 3 lines എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് അതിശയിക്കും.
ഒന്ന് അത്ഭുതപ്പെടും. എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക 3 വരകൾ കൊണ്ട്? പക്ഷെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ട്രഡീഷണൽ ബ്രെയിൻ ആണ്, റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ക്രിയേറ്റീവ് ബ്രെയിൻ ആണ്. കുറച്ചു നേരം കൂടെ ആ ചോദ്യത്തിൽ ഒന്ന് അടയിരുന്നാലുണ്ടല്ലോ ഉത്തരം കിട്ടും. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. എനിക്ക് വലിയ IQ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ഐ ആം ആൻ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ. പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ രഹസ്യം അറിയാമോ? ഐ ക്ലിങ് ടു പ്രോബ്ലംസ്. ഞാൻ പ്രോബ്ലംസിനോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും, പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കും. ഐ ക്ലിങ് ടു പ്രോബ്ലംസ്. പ്രോബ്ലംസിനെ ഞാൻ എന്റെ ബോധ മനസ്സിൽ നിന്ന് അബോധ മനസ്സിലേക്ക് വിടും. പ്രോബ്ലംസ് എന്നെ കൺസ്യൂം ചെയ്യും. പ്രോബ്ലംസ് എന്നെ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി മുഴുവൻ ആ പ്രശ്നം നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അറിയാതെ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് ഞാൻ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രെയിൻ വർക്ക്സ് ലൈക്ക് എ മസിൽ. മസിൽ പോലെയാണ് ബ്രെയിൻ. ബ്രെയിൻ മസിൽ പോലെയാണ്. ഇങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മസിൽ പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പവറും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഡ്രോ എ റെക്ടാങ്കിൾ വിത്ത് 3 ലൈൻസ് എന്ന് കേട്ടാൽ പേടിക്കരുത്. വീണ്ടും വീണ്ടും 3ഓ 4ഓ പ്രാവശ്യം ആ ചോദ്യം ഒന്ന് ആവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. എ റെക്ടാങ്കിൾ വിത്ത് 3 ലൈൻസ്. വളരെ ലളിതമായ സംഭവമാണ്, വളരെ ലളിതമായ സംഭവമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഇരിക്കുന്നത്, അതിനെ പുറത്തെടുക്കണം എന്ന് മാത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, കൈയും കാലും ഇല്ലാത്ത നിക്കിൽ ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിത്വ വികാസ പരിശീലകൻ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗ്യം. കൈയും കാലുമില്ലാത്ത നിക്ക് ആ ലോക പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിത്വ വികാസ പരിശീലകനെ പുറത്തെടുത്തു. 9 വയസ്സായപ്പോൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട് 14 വയസ്സായപ്പോൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയി ജീവിതത്തിന്റെ പരിവരുത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലൂടെ മാത്രം കടന്നുപോയ ഓപ്ര വിൻഫ്രി കുഞ്ഞുനാളിൽ വസ്ത്രമില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒനിയന്റെയും പൊട്ടറ്റോയുടെയും ചാക്കുടുത്ത് നടന്ന പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജേർണലിസ്റ്റും അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തയായ എഴുത്തുകാരിയും അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും നോട്ടബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഒരാളുമൊക്കെ ആയി, അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തയായ ഒരു ആക്ട്രസ് ആയി, അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നയായ നീഗ്രോ വനിതയായി ഒക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോസിബിൾ ആയി എന്നൊരു വാക്ക് എന്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ല എന്ന് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് പറഞ്ഞത് നാം ഓർക്കണം. ചടുലമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ, വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിച്ചാൽ, കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ആ നല്ല ശീലങ്ങൾ പുറത്തെടുത്താൽ, മൂല്യങ്ങളുടെ വേരുകളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശാഖകളെ വിരിക്കാൻ നാം തയ്യാറായാൽ, ഒന്നാമനാകാനല്ല, നന്നാവാൻ, ഫസ്റ്റ് ആകാനല്ല, ബെസ്റ്റ് ആകാൻ എന്ന വലിയ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പരിശ്രമിച്ചാൽ, ബി മോർ, നോ മോർ, ഡു മോർ ആൻഡ് ആസ്ക് മോർ. എല്ലാവരും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നവരാണ്, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് 3 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ബി മോർ, കുറെ കൂടെ പവർഫുൾ വ്യക്തിയായി മാറുക. നോ മോർ, കൂടുതൽ അറിയുക. ഡു മോർ, നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടട്ടെ. ദെൻ ആസ്ക് ഫോർ മോർ. ജീവിതത്തോട് നാം കൂടുതൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ, കൂടുതൽ റിട്ടേൺസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ആദ്യത്തെ 3 പടികളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് 4ാമത്തെ പടിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റിസീവിംഗ് എൻഡിൽ നിന്ന് ഗിവിംഗ് എൻഡിലേക്ക് നമുക്ക് പറന്നുയരാം. റിസീവിംഗ് എൻഡിൽ നിന്ന് ഗിവിംഗ് എൻഡിലേക്ക് ഒരു കൊച്ചു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി. ഏകദേശം 850 വീഡിയോസ് എനിക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എനിക്ക് എഡിറ്റിംഗും വീഡിയോഗ്രാഫിയും ഒന്നും അറിയില്ല. ഫ്രം റിസീവിംഗ് എൻഡ് ടു ഗിവിംഗ് എൻഡ്. റിസീവിംഗ് എൻഡിൽ നിന്ന് ഗിവിംഗ് എൻഡിലേക്ക് നമുക്ക് പറന്നുയരാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. മാറ്റം നമ്മളിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം. ബി ദ ചേഞ്ച് that you want to see in the society എന്ന നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ആശംസകൾ. പഠിച്ചുയരാം, ഗവേഷണത്തിന് തൽപരരാകാം, ഉയർന്നു പറക്കാം, വലിയ സ്വപ്നങ്ങളോടുകൂടെ വലിയ കരിയറിലേക്കൊക്കെ എത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നല്ല ആശംസകൾ. താങ്ക് യു. Thank you so much, sir, for your words. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. It is the first step for people to gain knowledge, critical thinking, empowerment, and skills they need to make this world a better place. Dr. V. Riku, sir,
is the director of MA Department in Matthew Flores Training College. He is a good supporter who takes initiative and guidance for all programs. May I request Dr. V. Raghu sir to share his valuable ideas on after B.Ed what to do. Well, friends, good morning. Am I audible to all? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Well, friends, we are going to focus our thoughts on, our career after B.Ed. B.Ed initiation. Now you are doing your final phase of your B.Ed program. Maybe in another 2-3 months you will be completing, you will be getting better results. But B.Ed, after B.Ed, what to do? This is a basic question, raised by many students. B.Ed പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ആ ചോദ്യരൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. What shall we do? I have prepared some transparencies and time at my disposal is limited. So you have any questions, any queries related to the topic? ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ വിശദീകരണങ്ങളോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ please put them in the chat box and I will try to answer it later. Okay, with these few words, I would like to, go to the transparencies now. Is it visible now? Kanavalo? Yes, sir. Yeah. After B.Ed, what to do? Now that we are coming to that. Now in India, when we talk about higher education, according to UGC, there are 3 basic things. First is teaching, Adhyapanam. Second is research, Gaveshanam. Third is extension and field outreach or field outreach, Vyapanam. This is Unnata Vidyabhyasinte Prathana role. Now we have got a new education policy and the system is seriously thinking about changing the roles. ഇത് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിൽ വലിയ മാറ്റം വരാൻ വഴിയില്ല, എങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റം ഉടനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. വെൽ, ക്യാൻ യു സീ ദ ട്രാൻസ്പെറൻസി? കാണുന്നുണ്ടോ? സാറേ, ട്രാൻസ്പെറൻസി കാണാം. ഫുൾ പ്രസന്റേഷൻ മോഡിൽ വേണം സാർ. ഓക്കെ, ഫുൾ സ്ക്രീൻ. ഫുൾ സ്ക്രീൻ. Yeah. Is it clear? Yeah, after B.Ed നിശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം? Can you see the transparencies? Yes, sir. കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാം സർ, കാണാം. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ B.Ed what? B.Ed കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജോബ് ഹണ്ട്. ദർ ഇസ് എ ടേം വി അപ്ലൈ. ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ്, പ്രൈവറ്റ് ജോബ്സ് ഓർ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ. ഒരു ജോലി നേടുക. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, PG കഴിഞ്ഞു, B.Ed കഴിഞ്ഞു, ഒരു ജോലി പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട്. ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ കാണുന്നു. സെക്കൻഡ്, സം ഓഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്. വൈ ഡോണ്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ട് മൈ ഓൺ പ്രോഗ്രാം? സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചുകൂടെ? ഇന്ന് അതിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്, ദേ ആർ സപ്പോർട്ടിംഗ് self-employment programs. There are a variety of programs. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? ആൻഡ് സം അതേഴ്സ് ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഹയർ സ്റ്റഡീസ്. അവർ PhDക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ദേ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദെയർ ഫ്യൂച്ചർ, ദെയർ കരിയർ, ദേ തിങ്ക് അബൌട്ട് എ ബെറ്റർ കരിയർ. ആൻഡ് സം ഓഫ് യു ലിമിറ്റ് ടു ദ ഫാമിലി. ജീവിതം, കുടുംബവും വളരെ പ്രധാനമാണ്. കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നു. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി സീ യൂഷ്വലി. നൗ അറ്റ് പ്രസന്റ് വിത്ത് B.Ed കൊണ്ട് നമുക്ക് അറ്റ് പ്രസന്റ് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഒന്ന്, വി ഹാവ് ഹൈ സ്കൂൾസ് ഇൻ അവർ സ്റ്റേറ്റ്, ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾസ്, എയ്ഡഡ് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂൾസ്. ആ 3 മേഖലയിൽ സ്കൂളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്കൂളുകളിൽ കയറി പറ്റുക. ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ ആകുമ്പോൾ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. എയ്ഡഡ് സ്കൂൾസ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. അൺഎയ്ഡഡിന് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് പ്രൊസീജിയർ. സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. Then comes higher secondary schools. +2 എന്ന് പറയുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി സിസ്റ്റം. You need a master's degree plus B.Ed. അപ്പോൾ അതിൽ കയറി പറ്റാൻ കഴിയുമോ? യു ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ സാലറി ആൻഡ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ ബെറ്റർ കരിയർ.
അപ്പോൾ ആ രംഗത്തേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുമോ അത് ചിന്തിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ മേഖലയാണ്. 3, കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ. കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് പല രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ് ചെയ്ത് അസീം പ്രേംജി ഫൗണ്ടേഷൻ, അതുപോലെ പല ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്, പല NGOs ഉണ്ട്. ദേ ആർ കമ്മിങ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. വേറെ പലതും ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ട് പിന്നെ വെറും ഗ്രാജുവേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് BEd ഇല്ലാതെ തന്നെ BEd ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റ് വിച്ച് വി കോൾ ജനറൽ ജോബ് ഹണ്ട്. പൊതുവായ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അതിന് BEd ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. BEd ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദെൻ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ, പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ജോബ്സ്, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത്. നൗ കമ്മിങ് ടു അവർ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിനാരിയോ. ക്യാൻ യു സീ ദ ട്രാൻസ്പെറൻസി? കാണുന്നുണ്ടോ? യെസ് സർ, കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ കേരള. കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ, ഇപ്പം ഞാൻ പറയും സ്കൂൾ ഒരു വലിയൊരു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ മേഖല, ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞേ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ളൂ. മഹാരാഷ്ട്ര എടുത്താൽ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽ മേഖല വ്യവസായ മേഖലയാണ്, വ്യവസായമാണ്. കേരളത്തിലത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ എടുത്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് 37.67%. കേരളത്തിലുള്ള സ്കൂളുകളുടെ ഏതാണ്ട് 37 അല്ലെങ്കിൽ 38% മാത്രമേ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളുള്ളൂ. ഞാൻ അത് പറയുന്നത് അപ്പം ജോലിയുടെ സാധ്യതയും ഇതുപോലെ പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന എയ്ഡഡ് സ്കൂൾസ് ആണ്. രഘു സാർ, ഹലോ രഘു സാർ, സാറേ ജോബ് ഹണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ലൈഡിലാ സാറേ സ്ക്രീൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പം സാർ അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത 2 സ്ലൈഡ് ആയില്ലേ? യെസ്, ലെറ്റ് മീ ഗോ ബാക്ക്. ഫ്രണ്ട്സ്, രഘു സാർ ഇപ്പൊ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോ 160 പേരാണ് ഇപ്പൊ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉള്ളത്. ഒരു 90 പേർക്കും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ BEd പഠിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്കും ഈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റിയുള്ള ഈ ടോക്സ് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. രഘു സാർ, പ്ലീസ് കം ബാക്ക്. താങ്ക് യു സാർ. Just a minute. Just a minute, I am coming. Okay, sir. Can you see now? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് സാർ, ഉണ്ട്. Okay. So I'll go in this way. കാണുന്നത് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ കേരള എന്ന് പറയുന്ന സ്ലൈഡ് ആണ് സാറേ കാണുന്നത്. കറക്റ്റ്. Okay, right. Thank you. So coming to the school education Kerala, you know, we have different categories. Government schools എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 37 point something, that is approximately 38%. Aided school എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മേഖല, ഏതാണ്ട് 51.49. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു മേഖലയാണ്, ഏതാണ്ട് 10-15% ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൊഴിൽ സാധ്യതയും ഈ പെർസെൻറ്റേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളാണ്. എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ പോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഓൾ ഓഫ് us are aware.
they demand lakhs. But government school ഏതാണ്ട് 5986, aided schools are highest number 8183, unaided is around within 2000. But this is the way that the school education is taking place. We need a schools number like very much. Can you see the next one? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, we have around school എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 4 തലത്തിലുള്ള different levels of schools where B.Ed or M.Ed can get a job. LP, UP, that is primary sector, around 66,485 schools. High schools, 67 something. Higher secondary, 27,222. And vocational higher secondary, that is 4,280. So total it is 1,65,652 schools are there, school teachers. These are the number of school teachers. ഇത്രയും ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റ് ആണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഇന്ന് സ്കൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 5% to 10% റിട്ടയർമെന്റ് വരാം എല്ലാ വർഷവും. അപ്പോൾ അത്രയും റിട്ടയർമെന്റ് വേക്കൻസികൾ ഉണ്ടാകും. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്കൂളിൽ തുടങ്ങണം. Now, recently there was a statement made by the chairman of NCTE, National Council of Teacher Education chairman, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു വർഷം ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ, ഓൾ ഇന്ത്യയാണ്, കേരളമല്ല, ഓൾ ഇന്ത്യ, ഓവർ 3 lakh ടീച്ചേഴ്സ് പോസ്റ്റ്, 3 ലക്ഷത്തോളം ടീച്ചർ വേക്കൻസികളാണ് ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 3 lakhs. നമ്മൾ എത്ര B.Ed പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 19 lakhs. ഏതാണ്ട് 19 ലക്ഷത്തോളം ക്വാളിഫൈഡ് ആൻസർ എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുക, മീൻസ് കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ 19 - 3 അറൌണ്ട് 16 lakhs. ഒരു B.Ed കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ഏതാണ്ട് 16 ലക്ഷം, 15 ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് ജോലി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല. അവർക്ക് മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അവിടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ കറണ്ട് സിനാരിയോ ഇൻ ഇന്ത്യ. Now, coming to higher education scope, higher education സാധ്യത എന്തൊക്കെയാണ്? You are thinking about your career, your higher education programs and all. First thing is, നിങ്ങൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടാകുന്നു. We take a master's degree in education, you will have more expertise. The second thing is, there is a possibility of, going for PhD program. In the college teaching post, അതുപോലെയുള്ള പല റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാംസിനെല്ലാം PhD മസ്റ്റാണ്. PhD ഇല്ലാതെ you are not eligible to apply. Then comes the capacity enhancement. B.Ed കഴിഞ്ഞ് M.Ed ചെയ്യുമ്പോൾ you are naturally improving your capacity in teaching in all these areas. Then higher post in education. ഹയർ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഹയർ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Then comes റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് പ്രോജക്ട്സ്. പല രീതിയിലുള്ള റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി വളരെയധികം റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് വരുന്നുണ്ട്. So if you got a higher degree, you have got a better chance. That is something very important when we talk about higher education in education. Now coming to career path. Can you see the transparency? കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. Okay, thank you. Career paths for educators with a master's degree. ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശകലനമാണ്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചേഴ്സ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ലെവൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ദെൻ സ്കൂൾ ഓർ കരിയർ കൗൺസിലർ. സ്കൂൾ കൗൺസിലറായിട്ട് പറയുന്ന അതിൽ കൗൺസിലിംഗ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എ പോസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് എല്ലാ സ്കൂളിലും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലർ ഉണ്ടാകണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ കൗൺസിലർ ഉണ്ടാകണം എന്ന ഒരു ധാരണ വന്നു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ സ്കൂളിലും കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ മാൻ പവർ എന്നില്ല. അപ്പോൾ 2, 3 അല്ലെങ്കിൽ 5 സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഒരാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ഹാവ് എ പോസ്റ്റ്. ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു കരിയർ കൗൺസിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് മിനിമം ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്ന മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കൗൺസിലിംഗ് ആണ്. പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ഇന്ന് പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആളിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ദേ നീഡ് എ ക്വാളിഫൈഡ് ഹാൻഡ്സ്. ദെൻ നാച്ചുറലി ഓർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റ്, അവിടെയെല്ലാം ഹയർ ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത്. ദെൻ കംസ് നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ, കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനർ. മെനി കോർപ്പറേറ്റ് ഏജൻസീസ്, ഒരുപാട് കോർപ്പറേറ്റ് ഏജൻസികൾ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന് ദേ നീഡ് ക്വാളിഫൈഡ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ വെൽ പെയ്ഡ്, നല്ല പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. അത് കൺസൾട്ടേഷൻ ആളിനെ ആവശ്യമുണ്ട്, പല ഏജൻസികൾക്കും അതിന് ആളിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാധ്യത വരുന്നു. ദെൻ കരിക്കുലം ഡെവലപ്പർ ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, അതൊരു പ്രത്യേക മേഖലയാണ്.
ഇന്ന് അതിന് ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ്. ദെൻ കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പർ ഓർ ഐറ്റം റൈറ്റർ, കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ കൊടുത്താൽ അവർ കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ഹാൻഡ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ദെൻ കൺസൾട്ടൻസി, ആസ് ഐ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്, പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരു കൺസൾട്ടൻസി ആവശ്യമുണ്ട്, അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ഹാൻഡ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതുള്ളവരെ മാത്രമേ അവർ എടുക്കാറുള്ളൂ. ദെൻ കംസ് കമ്മിങ് ടു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് എംഎറ്റ്. ക്യാൻ യു സീ ദ ട്രാൻസ്പെറൻസി? കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹയർ പോസ്റ്റ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ ആസ് പെർ 2020 കാൽക്കുലേഷൻ, 2020 കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് 910 യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 1040 യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. 1040 യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആർ ദെയർ നൗ. ബൈ 2020 ആകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 1500 യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു അഡ്രസ് ദി എഡ്യൂക്കേഷണൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ദി യങ് പീപ്പിൾ. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിമാൻഡ് കൂടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മിക്കവാറും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇത്രയും വേക്കൻസികൾ ഉണ്ടാവും ഭാവിയിൽ, മേ ബി ഇൻ അനദർ 5-6 ഇയേഴ്സ്. പിന്നെ ന്യൂ റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ കമ്മിങ് അപ്പ്. പുതിയ പുതിയ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നു. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഗവേഷണ ബിരുദം, പ്രത്യേകിച്ച് എംഎഡ് ഉള്ളവർക്കായിരിക്കും സാധ്യത കൂടുതൽ. ദെൻ ന്യൂ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ വരികയാണ്. അവിടെയെല്ലാം ക്വാളിഫൈഡ് ഹാൻഡ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട്. They also prefer better qualified hands, preferably a master's degree in education. Then comes ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് സാധ്യത എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. സ്കൂൾസ്, +2, കോളേജസ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, ഇവിടെയെല്ലാം സാധ്യതകളുണ്ട്. അവിടെ തൊഴിൽ സാധ്യതകളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദെൻ കംസ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരുപാട് പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നു, അവിടെയൊക്കെ വേക്കൻസികൾ ഉണ്ടാകും. നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് ആർ കമ്മിങ് അപ്പ്. സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് വളരെ ശക്തമായി വരുന്നു, അവർക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ഹാൻഡ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ, പ്രൈവറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്, പിന്നെ ഈ IIT, IIM, LSE തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് വരുന്നു. ആൻഡ് ദേ നീഡ് ക്വാളിഫൈഡ് ഹാൻഡ്സ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദി പ്രോജക്ട്. അവിടെയും സാധ്യത വരുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, വെൻ യു കം ബാക്ക് ടു കേരള, we have a number of organizations working in the field of education. We start with the DIET, ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന കേന്ദ്രം. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനമെടുത്തു ഏതാണ്ട് 50% ഓഫ് ദി വേക്കൻസീസ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ്. സാധാരണ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സീനിയേഴ്സിന് ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ഹാൻഡ്സിനാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, എംഎഡ് ഉള്ളവരെ മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമം വരികയാണ്, ഏതാണ്ട് ഒരു 40-50% ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ബിരുദം, എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എംഎഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദം ഉള്ളവർ, എംഎഡ് ഉള്ളവർക്ക് വലിയൊരു സാധ്യത അടുത്ത കാലത്ത് വരാൻ പോവുകയാണ്. ഡയറ്റുകളിൽ ലെക്ചറായിട്ട് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ദേ നീഡ് MA, MSc, MCom ഓർ എംഎഡ് വിത്ത് എംഎഡ്. അവർക്ക് ഒരു 50% വേക്കൻസികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ദ സിസ്റ്റം നീഡ്സ് യങ് ബ്ലഡ്. പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് അടുത്ത 2 വർഷം കേരളത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത് എംഎഡ് ഉള്ളവർക്ക്. ദെൻ കംസ് SCRT, സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്. ദെൻ UGC, ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകമുണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ഹാൻഡ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട്. NCRT, നാഷണൽ ലെവലിൽ there are number of programs and projects. Then comes NIPA, National Institute of Education Planning and Administration. അവിടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് സാധ്യതയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വളരെ വിപുലമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. നമ്മൾ എത്ര പേര് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്? സോ I repeat, these are the possibilities. Then comes next area, ട്രെയിനിങ് വരുന്നത് നാഷണൽ ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ്. അതിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച്. അവർക്ക് സദേൺ റീജിയണൽ ഓഫീസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഹൈദരാബാദ് ആൻഡ് ഡൽഹി. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, അവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്, പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ദേ നീഡ് ക്വാളിഫൈഡ് ഹാൻഡ്സ്. ദെൻ കംസ് ടു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ, UNDP, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം, UNFPA, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫണ്ട് ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, UNICEF, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസികളിലെല്ലാം തന്നെ ദേ നീഡ് ക്വാളിഫൈഡ് ഹാൻഡ്സ്, പ്രിഫറബിളി വിത്ത് എംഎഡ്. അവർക്ക് പല പോസ്റ്റ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാംസ്, ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ്, ഇന്നോവേഷൻസ്, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട്. നൗ കമ്മിങ് ടു the national research organization, I have told you, Indian Council for Social Science Research, അതിൽ വളരെയധികം റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ സാധ്യതകളുണ്ട്. പിന്നീട് ഇന്റർനാഷണൽ NGOs, അന്തർദേശീയമായ NGOകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ്, നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ്, അവിടെയും സാധ്യതകളുണ്ട്. നൗ വിത്ത് എംഎഡ് എവിടെയൊക്കെ സാധ്യത നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ തൊഴിൽ സാധ്യതയാണ്?
Of course, you have more training colleges. ഇനിയിപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പുതിയ പ്രോഗ്രാം വരുന്നു. ITEP 4 വർഷത്തെ BEd വരികയാണ്, ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം. ഇപ്പോൾ പുതിയ കോളേജുകൾ, പുതിയ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് മോർ സ്റ്റുഡൻസ്. പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ പുതിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വരുന്നു, അവിടേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാകും. If you want to get into department, definitely you need a research degree in education. Then number of training institutions, non-government agencies. പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ, ഒപ്പം പ്രൈവറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വരുന്നു. ഇങ്ങനെ പിന്നീട് വരുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോജക്ട്സ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, IIT, IIM, ലൈഫ് സ്കിൽസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇങ്ങനെ വളരെ വിപുലമായ മേഖലകളിലാണ് പ്രോജക്റ്റുകൾ വരുന്നത്. അവിടെയെല്ലാം MEd ഉള്ളവരെയാണ് അത്യാവശ്യം. Now coming to another area, SAARC collaboration. Now India is a member of the SAARC, is a leading member. ഇപ്പോൾ 8 രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ കാണും: അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാൻ, ഇന്ത്യ, മാൽദീവ്സ്, നേപ്പാൾ, പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക. അപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വലിയ കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് കോവിഡ്, പക്ഷെ അത് മാറി വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളുടെ കൊളാബറേഷനിൽ ദേ നീഡ് ബെറ്റർ ക്വാളിഫൈഡ് ഹാൻഡ്സ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ട്, ഒത്തിരി റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്, പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, ഇന്റർ വിസിറ്റുകളുണ്ട്. അത് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ഹാൻഡ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ വലിയ തൊഴിൽ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. പിന്നീട് വരുന്നത് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ്. വെൻ യു ഡു എ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, യു വിൽ ബി എംപവറിങ് യുവർ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ്. ഇന്ന് പലരും ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്, പക്ഷെ എംപ്ലോയബിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാലല്ല. അപ്പോൾ എംപ്ലോയബിൾ ആകണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് സർട്ടൺ സ്കിൽസ്. വെൻ യു ഡു എ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി, ഈ പറയുന്ന സ്കില്ലുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അക്വയർ ചെയ്യുകയാണ്. പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ്, സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ്, ഹൗ ടു മാനേജ് യുവർ സെൽഫ്, ദെൻ റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് സ്കിൽസ്. ഇന്ന് ഏത് പ്രോഗ്രാം എടുത്താലും റിസർച്ച് അതിൽ ഒരു അൺഅവോയ്ഡബിൾ പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ റിസർച്ച് സ്കിൽ നേടുന്നു. ദെൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻസ് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. Then you apply technology. Now without technology you cannot run the show. Then how to monitor, how to evaluate, you study the technical aspects of those things. Those skills are acquired. Then comes communication and teamwork, curriculum development. Mid level നിങ്ങൾ curriculum specialize ചെയ്യുന്നു so that you get better skills. Then higher level thinking skills. When you join for a master's degree, definitely you will develop such skills. Then initiative and enterprises. ഇങ്ങനെ വളരെ വിപുലമായ ഒരു മേഖലയാണ്, സ്കിൽസുകളുടെ ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പല ജോലികൾ നേടുന്നതിനും ടു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ജോബ് യു നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് സച്ച് സ്കിൽസ്. സോ ഒരു MEd ഡിഗ്രിയിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എ ബെറ്റർ കരിയർ ഫോർ യു. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ പുതിയ കരിയർ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. ഇന്ന് MEd മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി എടുത്ത് വരുന്നവർ ലിമിറ്റഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. BEd കഴിയുന്നവരെല്ലാവരും MEd പോകാറില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുകയാണ്, കുറച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ്സേ അവിടെ വരാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ കൂടുതലുമാണ്. പിന്നെ ഹയർ പോസ്റ്റ്, ഞാൻ പല പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത പല പോസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതിയ പോളിസിയിൽ പുതിയ പ്രോഗ്രാംസ് വരുന്നു ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി, ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ചാൻസ്. ദെൻ വെൻ യു ഗെറ്റ് എ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഡെഫിനറ്റ്ലി യുവർ സോഷ്യോ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് വിൽ ഇംപ്രൂവ്. നിങ്ങളെ സമൂഹം കാണുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ്, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ ബെറ്റർ ഡിഗ്രി. Then higher salary. With MEd you go for a job, you will get a better salary. സാധാരണ വ്യത്യസ്തമായ സാലറി നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. അതിനൊരു കരിയർ സാധ്യത അവിടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു. ദെൻ പ്രൊമോഷൻ സ്കോപ്പ്. ഇപ്പോൾ സർവീസിൽ കയറിയവർക്ക് തന്നെ, സപ്പോസ് ഈ ജോയിൻഡ് ആസ് എ ടീച്ചർ ഇൻ എ ഹൈസ്കൂൾ, ഡയറ്റുകളിൽ ആളിനെ എടുക്കുമ്പോൾ സർവീസിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നവർക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാറുള്ളൂ. യു ഗെറ്റ് എ പ്രൊമോഷൻ ടു SCRT, ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. ബെറ്റർ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിലേ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞു വരുന്നു. ദെൻ പ്രൊമോഷൻ സ്കോപ്പ്, ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ആൻസിനുള്ള സാധ്യത ഇന്ന് കൂടുന്നു. ഇന്ന് വെയിറ്റേജിൽ മാറ്റം വരികയാണ്. വെറും സീനിയോറിറ്റി മാത്രമല്ല പ്രൊമോഷൻ സാധ്യത, അതിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദെൻ നാച്ചുറലി യു വിൽ ഹാവ് എ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ വലിയ സാധ്യതയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. ഇനി ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലാണ്. ദ ഹോൾ കൺട്രി ഈസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്. അപ്പോൾ പുതിയ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് വരുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് മിനിമം മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ സീരിയസ്ലി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, about your career, your future, so that you will be reaching higher, മെച്ചപ്പെട്ട പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. സോ നൗ തിങ്ക് ട്വൈസ്. നല്ലവണ്ണം ചിന്തിക്കുക. വാട്ട് ടു ഡു. എ ഡ്രീം ഡസ് നോട്ട് ബിക്കം റിയാലിറ്റി ത്രൂ മാജിക്. അല്ലേ, മാജിക്കിലൂടെ ഒരു ഡ്രീം നമ്മൾ നേടില്ല. ഇറ്റ് ടേക്സ് സ്വെറ്റ്, ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല.
പക്ഷേ നൗ യു ഗെറ്റ് ബാങ്ക് ലോൺ, യു ഗെറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്, യു ഗെറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ്, ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ള കൂട്ടത്തിൽ ഈ തിരക്ക്, യു ആർ ബിസി, ഐ നോ യു ആർ തിരക്കുള്ളവരാണ്, കരിയറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്, ജോലിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ബെറ്റർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് പേരെ ആ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാറുള്ളൂ. അവർക്ക് വലിയൊരു സ്കോപ്പ്, വലിയൊരു സാധ്യത അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. Now it is my time. So with these few words, I would like to say thank you. Let us think about our career and chances. So questions, if any, നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ you can put it in the chat box. At the end of the show, I will try to answer those questions. Namaskar. താങ്ക് യു സർ. വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സർ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഈ സെഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളവർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം, പിന്നീട് അതിന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ശാലിനി മാം, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ MTTC, റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആഫ്റ്റർ NPE അഥവാ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ, വിദ്യാഭ്യാസ ദേശീയ നയത്തിനു ശേഷം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വിപ്ലവം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് മാം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിലേക്കായി വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം മാമിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Good morning to all. Let me invite Dr. Shalini ma'am, Assistant Professor of Mark Training College, to give a talk on Revolution in Higher Education after NPE. Okay, good morning to all. Respected Principal Dr. K.Y. Bendik sir, MA Director Dr. Regu sir, dear faculty members and my dear students. My topic for presentation is Revolution in Higher Education after National Education Policy 2020. Shall I move to my presentation? Yes, please. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The much speculated and much awaited the National Education Policy has finally approved by the Union Cabinet on May 29, 2020. It's a major overhaul with some massive amendments and reforms in school and higher education than its previous one in the year 1986. This is the first educational policy of 21st century to replace 35-year-old national policy on education. And this national policy 2020 aims at making India a global knowledge power. Major changes are expected in all sectors of education, especially primary, secondary, and higher education. And today, we discuss about what will be the implication of this new policy on Indian higher education. 50% gross enrollment ratio by 2035. As per the report of All India Survey on Higher Education 1920, gross enrollment ratio in higher education in India is only 27.1%. National Education Policy aims to achieve 50% gross enrollment ratio by restructuring the curriculum, pedagogy, and reform assessments. To make this plan a reality, around 3.5 crore seats or even more will be allocated to higher education sector, and India will need around 3.3 million teachers in higher education by 2035. Now also realize the need of National Education Service and also special programs to develop educational specialists and research specialists. When there is a need in teachers in the higher education sector, it is essential to have qualified candidates. Exciting opportunities are waiting for the candidate or students with academic excellence. So try to utilize your higher education opportunities. Dear students, this is the time to shape your future. Think,
think. Your decision has the power to reframe your future. So don't miss your higher education opportunities. Another recommendation is multiple entry and exit option in higher education. The new national education policy seeks to bring in 3 or 4 year undergraduate or bachelor's degree with multiple entry exit options. If this recommendation is implemented, the students can take a break from undergraduate course or come back again in a specific period without missing the credit that earned during the previous section. And provision for appropriate certification too. For example, suppose a student is exit the program after 1 year, he or she will receive a vocational certificate. And suppose a student is leaving that course in after 2 years, an advanced diploma certificate, and after completing 3 years, a bachelor degree certificate. And after the completion of 4-year undergraduate or bachelor's degree, the student should get a bachelor degree with research. This entry exit option will definitely reduce dropout and enhance opportunities in the higher education field. Another innovative implementation is concept of academic bank of credits. Academic bank of credit referred to as ABC. It's a virtual storehouse which will keep records of academic credits secured by a student. It is one of a salient point of National Education Policy 2020. This academic bank of credit is an online entry to be established and managed by Ministry of Education. It will function as much like a commercial bank. That is, if a student has account in this academic bank credit, it is just like that of an account holder in a bank. That the bank provides services including credit accumulation, credit transfer, credit redemption through the opening, closure, and validation of accounts. The National Education Policy has introduced this innovative concept to improve access, equity, and quality of education. Establishment of academic bank of credit will digitally store academic credit earned from recognized higher education institutions and allow credit redemption in order to be awarded a certificate, a diploma, or a degree. I'm sure this concept is to motivate students to continue in higher education, and it will increase employment opportunities in the field of education. And the important thing is that this innovative idea will also reduce dropout rates. The next one is holistic and multidisciplinary education. A holistic and multidisciplinary education would aim to develop all capacities of human being. As we know, the capacities like intellectual, aesthetic, social, physical, emotional, and moral in an integrated manner. Even in the engineering institutions such as IITs, will move towards more holistic and multidisciplinary education with more arts and humanities. Students of arts and humanities will aim to learn more science and will make an effort to incorporate more vocational subject and soft skill. And as the students of this B.Ed and students, M.Ed students are familiar with the term integrated M.Ed, integrated B.Ed. Okay, this integrated UG and PG programs in education is a new opening to you all. And the next is door open for foreign universities. 1 minute. Next. Paving the way for foreign universities to set up campus in India. National Education Policy states that the world's top 100 universities will be facilitated to operate in our country through a new law. This is a commendable initiative by Government of India. The expectation is that allowing foreign universities will enable world-class education available in our country, significantly with lower cost, without traveling, and will considerably reduce in the likelihood of human capital migrate to other countries for job prospect. Use of technology.
The national education policy emphasizes the use of technology in education. That is, e-courses will be developed in regional language, virtual labs will be developed, National Education Technology Forum is being created. The ministry will use the technology in educational planning, teaching, learning, and assessment. The new education policy aimed to digitally equipping institutions, teachers, and students. Well, this new education policy is intended to develop a group of techno-savvy educationalists and also a new venture to our educated young talents. Multidisciplinary education and research universities will be set up and will aim to attain the highest global standards in quality education. For attaining the same, higher education sector need well-trained, well-qualified faculties for attaining the highest global standards. That is an important thing. Dear student, now this is the time for taking a wise decision. We are living in a very fast-moving, competitive world. We can never be pushed back due to lack of eligibility. So try to go along with the new trends in the field of higher education. In future, we have 3 types of higher education institutions such as research-intensive universities, teaching-intensive universities, and autonomous degree granting colleges. Each of these 3 will be supporting its objectives of interest. For example, the research university will promote the latest and innovative research, and at the same time, teaching-intensive university, the main objective will be developing models and methods enhancing teaching and learning. And the third one, that is research, that is the autonomous degree granting colleges also granting degrees. Okay, and okay, the students, now you just think about all these recommendations made by the National Education Policy, and the decision is yours. Okay, then there are some more recommendations in higher education institutions such as the Multidisciplinary Education and Research University, I already explained. Then the National Research Foundation, it will create as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education. And another one, Higher Education Commission of India will be set up as a single umbrella body for the entire higher education, excluding medical and legal education. Then affiliation of college is to be phased out in 15 years and a stage-wise mechanism to be established for granting graded autonomy to colleges. Then National Testing Agency conduct common entrance tests twice in a year and common norms for government and private higher education institutions. Then Ministry of Human Resource Development renamed as Ministry of Education. These are some recommendations of National Education Policy 2020. പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ കണ്ടതെങ്കിലും ഏറ്റവും I think I am missing one of an important point, that is National Education Policy 2020 envision one large multidisciplinary higher education institution in near or every district by 2030. അതായത് 2030 എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലും ഒരു മൾട്ടി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ തീരുമാനം നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി 2020 റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ റെവല്യൂഷണറി സ്റ്റെപ്പ്. What is recommended is coming to reality. It will prove to be a great opportunity in higher education sector, whether it is an opportunity for learning or related to profession. While establishing this type of multidisciplinary education institution in every district, just you imagine the opportunities awaiting for you. But the thing is, we should be qualified. When you are completing your master degree, put your maximum effort to grab minimum eligibility. Then നിങ്ങളുടെ പ്രൊപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും വന്നാൽ അത് നോ ഡൗട്ട് അതൊരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇൻ ദ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ. എക്സ്പെഷ്യലി ഒരുപാട് അധ്യാപകരെ വേണം, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് എൻറോൾമെന്റ് വരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ തരുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ വെൽ എക്വിപ്ഡ് ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് നമ്മളെ ആരും മാറ്റി നിർത്താൻ ഇടവരരുത്.
അതുകൊണ്ടാണ് along with your master degree, put your maximum effort to grab minimum eligibility. That is, നമ്മൾ പി ജിയോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക. ദെൻ അടുത്ത നിങ്ങളുടെ PhD അതൊരു എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ടീച്ചിങ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം നേടാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് ഇനിയുള്ള നാളുകളെ നിങ്ങൾ കാണണം. New education policy emphasis on removal of MPhil and allowing academic aspirants to apply PhD with a master degree or 4-year undergraduate degree. This is another innovative measure, and definitely it will attract more interested aspirants to choose academia as a career, and which also enable to produce good quality faculties in higher education. My dear students, let me conclude my presentation. I wish every success in your future endeavors. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who today. It enhances the power of experience and the beauty of life. Our principal, Dr. K.Y. Benedict sir, is the captain of our college, a man of creativity and Young Scientist Award winner. Always he triggers all the students for conducting and participating in all the activities in addition to the academics. May I request Dr. K.Y. Benedict sir for a talk on emerging global scenario in higher education. Good morning, respected participants. I hope that you can hear my voice and the slide. Yes, sir. എല്ലാവർക്കും എന്നെ കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Yes, sir. Yes, proceed. പ്രിയമുള്ള അധ്യാപകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, representatives from other states, dear job aspirants, I request each and everyone to be very keen and alert to my presentation, in the sense that only after attending it very keenly you may be able to the concluding, we may be able to come to a conclusion at the end of the session. Sir, audibility issue ഉണ്ട്. Sir, Not able to hear. There is some problem. Sir, it's sir, not he seems audible. to understand.
Raghu sir? Raghu sir, is it audible? Raghu sir? Yes, teacher, you are audible. Okay, okay. Some queries related with Raghu sir's presentation. Can I answer those questions? Yes, sir, of course. One question is, can you please give more details on job opportunities available in Kerala specifically? Right. Yeah. There were certain questions. First is, as rightly pointed out, job opportunities in Kerala. So when we talk about job opportunities, in the beginning, I have told you, education sector is the biggest employer in Kerala. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യതയുള്ള മേഖല വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. Yeah, he has come back. Hello. Yes. Yes. കേൾക്കാം. Please carry on. Okay. We'll begin the session with a particular kind of mental puzzle for you. So just to go through this question, that is two glasses, one filled with Pepsi and the other with Sprite. So when you hear about Pepsi and Sprite at this time, at the middle of the session, there may be mouth-watering feeling to many of you. A small amount of Pepsi is being taken and poured into the Sprite glass and thoroughly mixed. Is it clear for you? Are you getting the point? Yes, sir. Yes, sir. Then the same amount of the mixture removed from the Sprite glass and mixed back to the Pepsi glass and mixed well. The question is, after the soda has been mutually exchanged, whether the Pepsi glass will have more Sprite or the Sprite glass has more Pepsi. That's the question. I informed you that from the beginning till end, you have to listen the presentation, then only you will get the final answer. So the question is, after the mixing process is over, whether the Pepsi glass will have more Sprite or the Sprite glass will have more Pepsi on it. So no need to give the answers now. Just to think about the next 10 minutes and ready with an answer. At the end of the presentation, you have to give a title for my presentation. That is the question for you. See, when we are thinking about the global scenario of emerging job market, we have to think about the fight between Generation X and Generation Y. See, from the Second World War, from the end of the Second World War in 1944, so there was a demarcation in the history of mankind. So the generations are being counted from that particular point of time. From 1944 to 20 years, then 1964 to 20 years, 1984, 1984 to 20 years, 2004. Similarly,
before previous time also being recorded in history with 20 years of the generation change. And as you might have heard about the contributions of Mark Prensky, one of the contemporary American education thinker and activist on game-based learning. He divided the current generation into two particular titles, as we know as the digital natives and digital migrants. Those who have born before 1984. Those who are born before 1984 are being marked as digital migrants, and those who are born after 1984 are being called as digital natives. So this is one of the significant point that we have to think about the emerging job market. This particular consideration, when majority of our teachers belong to the X generation and majority of our students belong to the Y generation and Z generation. Those who are born after 2004 being called as millennials or Z generation. So what actually happens is that the digital migrant teachers are dealing with the digital native student. That's a question that this particular earlier cutting that I have shown from the Hindu newspaper dated 9th July, in which they have given a comparative analysis of the percentage of qualified and unqualified teachers from kindergarten to that of the higher secondary level. It is calculated that from 1% to 15%, the number of teachers in particular schools and colleges in our country in different states seems to be underqualified. So the question is not qualification alone. The question is about the employability of the candidates. So when we think about 2020 as a yardstick in the history, and that is being marked by the pandemic, we can see that 5 generations are living together. The traditionalist and the baby boomers immediately after the World War II, and the Generation X, the children of the baby boomers from 1964 to 84, and the millennials and the generation 2020. And the second category is that we are living in an industrial revolution 4. The higher education system that we are undergoing is in an age of industrial revolution, the 4th industrial revolution. As you know that the first industrial revolution was marked by the steam power, steam engine. And the second industrial revolution was marked by the emergence of the electrical engines. And the third industrial revolution, which happened from 1984 onwards, third industrial revolution generated from 1984 onwards, is by the ICT, information communication technology. And the fourth industrial revolution, which is attributed that from 2012 it is being started, is the advanced, the exponential technology that Internet of Things, being controlled by Internet of Things. So in today's world, we are having the academic world, we are having generation Y and Z in our classrooms, or we are dealing with the generation Y and Z in our classrooms, and we are working in a work culture which is completely controlled by the 4th industrial revolution standards. So whether we are competent and employable in this particular world, with respect that we have to answer. See, so which are the future jobs that may be awaiting you? You may be saying that we have just completed B.Ed and we came out with flying colors. Congratulations to all those who have passed the B.Ed degree of University of Kerala recently, and all those who have completed higher education. Some of you are doing M.Ed, some of you are doing postgraduate studies in different other branches. Some of you are doing your research work in different universities. Everything is there. You may say that after this you will get a particular kind of job. There is possibility, of course there is possibility, but the future is completely, a kind of uncertainty is there.
See, there was a new time landmark 2030. It is a national education policy. New national education policy says that by 2030, our enrollment ratio must cross 50%. And there are hundreds of universities from across the world are coming into our system, and a number of research universities are expected to come up in our country, or the existing qualified institutions may be promoted to autonomous level and then to the research university status within 10 to 15 years. So by taking 2030, what are the future jobs that are available? I have a list of items, but you can go in detail after listening my presentation. See, by 2030, the new titles of different kinds of job opportunities may be: you may not be called as a teacher, you may not be called as a clerk, you may not be called as an administrator, you may not be called as a section head, you may not be called as a coordinator, but you may be called as a drone dispatcher. Opportunity to become plant psychologist. You may be working in a field of extinction revitalist, or you may be redesignated to be as a robotic earthworm drivers, or you may be working something like that, time hackers. You may be promoted to, or you may be placed as a clone rangers, or you may be working in a clinic as a memory augmentation therapist. Sometimes you may be working in commercial field like that of time brokers, or you may be the new architectural designers called space-based system designers, or you may be called as plant educators. You may be wondering whether the plants could be taught anything new. You may be working as amnesia surgeons, very highly specialized amnesia surgeons, because in 2030 and after 2030, the percentage of grown-up people may increase in our society. Every calamity become an opportunity. So earthquake forecasters. In 2020, you may be working as a farmer, not the ordinary old farmer. Self-driving car mechanic. So there may be almost 50% of the automobile industry may be shifting to safe energies, green energy segment, and they may be devising driverless cars. We need self-driving car mechanic. Then you may be assigned a duty as a space miner. Climate change reversal specialist. There will be a lot of problems associated with the global climate change, so that the debris may be deposited in the space, so that the space junk recycler. Autonomous transportation specialist, another area. Space tourism guide. Already people are waiting for the space tourism. I hope that immediately after the crisis of the COVID-19 pandemic, within 2 to 3 years, the American company will start their operations. Our Santosh George Kulangara, who is heading our Safari channel, is already booked to be one of the traveler in the space tourism. And then neuro enhancer, very specialized in interdisciplinary area, neuro enhancer. Esports athlete. So similar to that of the physical athletic actions, there will be a new avatar of sports. Esports may be available. So you may be functioning as an esports athlete. Virtual teacher, of course, our fortunate option may be a virtual teacher after 2030.
artificial intelligence personality writers, very promising area in which even in our teaching field, the artificial intelligence and robotic teaching will operate largely, so that we require a good number of graduates, English language graduates, mainly English graduates, and literature students who may be able to work as artificial intelligence personality writer or internet social media lawyer. So the new area of law field of internet social media lawyer, due to the cyber increase, the cyber attack and other many different kinds of social problems. So these are some of the suggested areas for you to think about the possibility of a new age job market. See, drone dispatches. For your clarity, I'll go through a few more slides. Some of the items are elaborated. The rest you can read from different digital sources. Drone dispatches, they will work as software-based drone traffic controlling and navigation. As you know that, nowadays, you might have heard about the recent paper, new media report regarding the drone attack being done at a different intelligence headquarters in Jammu Kashmir and other different segments. So the drones are going to be used to transport materials. You can order a particular kind of provisional list that will be delivered on your doorstep by means of a drone operation. So that hundreds and hundreds of drone dispatches are required in the future. We have to prepare for the emerging career, otherwise it will be thrown out. See, plant psychologist, mental health specialist who listen plant and human social emotional balance and reflection. That seems to be a multidisciplinary, interdisciplinary, innovative area in which psychologists and plant specialists combine together to work to develop a new area of their career opportunity. And then extinction revitalizers, that is, we may be able to create the extinct life on the world by means of extinct and revitalizers from the fossil remains of many of the already extinct species, who would be able to redesign extinct species from fossil remains. And then robotic earthworm driver. See, it's a kind of biomimicking mechanism in which we may be able to create microscopic robots which may be able to even pass through the veins, and they can reach a particular location in the human body and do the microsurgery at a very minimal loss of blood and other damage to the body conditions. So that this is already being experimented, already prototype being made, so that biomimicking experts who can design smart automatic robots that ingest like an earthworm through veins. So the surgery, the history of the surgery is going to be a great change after the robotic earthworm driver positions are opened. So we must be able to think about that. Our young generation must be able to think about that. Many good graduates and postgraduates of the current time, they have to equip themselves, make them to be capable to achieve all these positions after 2030, within a few years. See, time hackers, those nowadays we say about the share broking in our market. Now the time hacker seems to be the future. Those brokers in market will trade with the time of experts and the technocrats, so that those who you may sell your time in a 365 day, you can assign your time 10 hours to one particular institution, 20 hours to another particular institution. After that, 3 weeks in a global institution other side of the world. So you may be hired on that, so that your time will be traded in the market, so that your remuneration will be based on that. You can't imagine as per the current pay scales. It will be very attractive at that time, but we must be able to compete with others. So the new opportunity to become time hackers is coming up. And then the artificial intelligence personality writer.
we need hundreds of creative writers in English language and in other languages, who may be able to narrate the personality traits and behavioral patterns of robotic characters. They become characters in films, in different kinds of animated features, or sometimes as teachers in virtual classrooms. Different kinds of hundreds and hundreds of opportunities are coming. Artificial intelligence personality writer. So a postgraduate in literature today, a postgraduate trained BEd graduate in today must dream about the possibility of artificial intelligence personality writer after 5 years, not just to become a teacher in a primary school or a secondary school. You may be saying that I have just got BEd degree, I just completed my PhD, I have just completed my MEd, or I have done my post-graduation in mathematics. Everything is sufficient so that I'll get a very commendable position in the future. No, the situation is challenging. Lot of uncertainties are there. But at the same time, these uncertainties have equal amount and number of opportunities too. We may be able to equip ourselves. And so I think that it is time for some of the participants to come in with open your mic and say a title for my presentation. One or two, switch on your mic and give a comment, title for my presentation. Immediate response. Not in the chat box. I can't see the chat box at present. Hello. Hello, everyone. Hello. Hello, sir. Hello, sir. Give a title Sir, for my very good. presentation. Sir, a job seeking with a great Okay. motivation, very good Okay. presentation Future to job. enhance, yes, to enhance the mental power of the teachers. Okay, very And good. Thank you. you Your shed good name, light please. to Your good name. good name, Your name. Sushama. Thank you, Sushama. Sushama, for your response. Oh, Let us give okay, a digital applause to Sushama. yeah, thank you. Hello, good morning, sir. Okay. Good morning. I am Dr. Jaya from Mount Carmel. Good morning, teacher. I have already suggested a name in the chat box. It's a hierarchy of revolution in higher education. Hierarchy of evolution in higher education. Very good. Thank you, teacher. Revolution in higher education. Very good, teacher. It was an excellent. Good morning, Benedict sir. Yes. Good morning, Benedict sir. Asha. Asha. Dr. Asha from Mumbai. Yes, sir. Futuristic career pathways. Futuristic career pathways. That's very good. Very good. That is professional. Has a professional touch. You can think about being an artificial personality writer in the future. Artificial intelligence personality writer, being an English teacher. Or in a lighter vein, we can also say the future awaits us. Future awaits us. Okay, we have to combine something with some qualification and employability. A coinage of new word is required. The mere qualification that we have achieved may become a kind of a decoration on our portfolio, CV. So real employability is something beyond that. That I wanted to explore in this presentation. And how many of you have find out the answer to the Pepsi Coca-Cola mixing? You can put your answer in the chat box. Due to the paucity of time, I'm stopping my presentation. Thank you very much. So don't limit your studies to just BEd or MEd or a kind of post-graduation in any one of your disciplines. You have to go beyond that. And by 2030, the aim of the government is to convert as many as number of our colleges across the country into research university. As you know, the management of the Mar Theophilos Training College is also envisioned to convert our college in the next 1 decade to become a university, a research university,
everyone in Martha Philos Training College is aiming and hardworking for that, along with your support and blessings, and so that Martha Philos Training College become one of the launching platform. Those who are not yet become a part of Martha Philos Training College, we have different courses. We expect you to join hands with the Martha Philos Training College in all our future endeavors. Thank you very much, and congratulations, Dr. Mrs. Shiny Jacob and the placement assistant cell for providing the opportunity. Thank you very much. Thank you so much, sir. Excellence is never an accident. It is a result of high intention, sincere effort, intelligent direction, skillful execution, and the vision to see obstacles as opportunities. It is indeed a pride that the former students of Martha Philos Training College attain the goals in their specific fields. I cordially invite all the invited guests to share their valuable experience in MTTC and their career for the enhancement of the program. ആദ്യമായി നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എത്തുന്നത് 2014-15 അക്കാഡമിക് ഇയറിലെ MTTCയുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്ന മിസ്റ്റർ ഡിക്സൺ ആണ്. അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം ലൈവിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ടെസ്റ്റിമോണിയിലാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. Now he is working as a QC analyst in pharmaceutical company, England. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ പേര് ഡിക്സൺ. ഞാൻ മാർത്തി ഓഫീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്ന് 2014-15 അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ MAd പാസ് ഔട്ടായ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയിലെ QC അനലിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. മാർത്തി ഓഫീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമൊന്നും പോരാ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അത്രമാത്രം ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്ന ഒരു കോളേജാണ് മാർത്തി ഓഫീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ഘടകങ്ങൾ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചത്, ഒന്ന് അവിടുത്തെ അധ്യാപകരാണ്, മറ്റൊന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച എൻ്റെ നല്ല കുറേ സഹപാഠികൾ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു വലിയൊരു എയിമായിരുന്നു MAd എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് സാധിച്ചു. അത് മാർത്തി ഓഫീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്ന് കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഇരട്ടി മധുരമായിരുന്നു. കോളേജ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് മൂല്യം കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ബെന്നിക് സാറിനെയും അതുപോലെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം അവിടുത്തെ ആ ഒരു പഠനം എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ, നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ കോളേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് MAd എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വെളിരാജ്യത്ത് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ പല വശങ്ങളും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. MAd പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ടീച്ചിങ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ MAd കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു MAdൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൂടെ ഇവിടെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കോഴ്സുകളുണ്ട്. അപ്പം അതിലോട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എൻ്റെ ഭാര്യ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിലാണ് വന്നത്. അപ്പം എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം മാർത്തി ഓഫീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് എൻ്റെ ശാല ടീച്ചറിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ഓർക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ അവിടെ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും Sir, it is not audible. May I intervene? There was a discussion section with regard to the earlier presentations as such. So if you have got any questions with regard to the presentations that were already done, please put it in the chat box or orally put it across by raising your hand. Well, I think there were 2-3 questions which I have to answer. Okay, one was about the job opportunities within the state. I think it can be classified into those who are already in service. First is
Sir, Yes. actually, 2 or 3 our students are waiting for their testimonies. After that testimony, we will go for the discussion. Okay, fine. Okay, fine. From Mark Baselius available. Please, Ansi, please call their names. Sir, testimonial വിളിക്കട്ടെ sir. Okay sir. Okay sir. Okay sir. Sajini Anthony ma'am is a former student of MTTC, and now she is working as a principal of Lord's Public School. She is a personality who has committed her life for imparting quality education to all her children. Let me invite Sajini ma'am to share her experience. Respected Benedict sir, respected teachers, students, a warm good morning to you all. എപ്പോഴും മാർ തിയോഫിലസിനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ്. കാരണം ഞാൻ 1995 അവിടെ BEd ചെയ്തത്. BEd ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഒരു സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ സർവോദയ വിദ്യാലയത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇതെന്താ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് ഞാന് മാർവാൻസിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നേ. ഇപ്പം ഈ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളെ എപ്പോഴും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഏറ്റവും വലിയ റോൾ ചെയ്തിരുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പം അടുത്ത ജനറേഷൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതും ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ നീഡ്, സൊസൈറ്റിയുടെ നീഡിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഈ ഫീൽഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടുന്നുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കൊടുക്കാനൊക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, കിൻഡർഗാർട്ടനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ സ്കൂൾ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ലിമിറ്റഡ് എന്താ പറയുക അറിവ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഒക്കൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് ഇൻ 2011-12 ഐ ജോയിൻഡ് എമിറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവശ്യം വന്നുണ്ട്. BEd പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് MA ലെവലിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചോ അവിടെ റീകൺഫേം ചെയ്തപ്പോ എനിക്കത് ഒത്തിരി ഗുണം കിട്ടി ആ സ്കൂളിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടുത്തെ വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സ്കൂൾസ് ഒന്നും ഞാൻ അവകാശപ്പെടത്തില്ല. അതിന് ഇപ്പൊ രഘു സാറിന്റെയും ശാലിനി മാമിന്റെയും അതുപോലെ ബെനഡിക്ട് സാറിന്റെയും പല ഇത് കേട്ടപ്പോ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഇനി ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് തരത്തിലെ ടീച്ചേഴ്സിനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇനി എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇത്ര നേരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് ടീച്ചേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു വലിയൊരു ഐ ഓപ്പണർ ആണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗെദർ. തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടെന്തുവാ എല്ലാവരും എളുപ്പമുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ എളുപ്പമുണ്ട്, ജോലി 3:30 വരെ ജോലിയുള്ളൂ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ഹോം ആൻഡ് ഡു യുവർ വർക്ക് അറ്റ് ഹോം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ടീച്ചേഴ്സ് ഒത്തിരി അധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. കാരണം അവര് ഇപ്പോഴും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ വെറുതെ പഠിപ്പിച്ചു പോകുകയല്ല, അവർ ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആകുകയാണ്, ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്സ് ആണ് അവര്. കാരണം എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പ്രസന്റേഷനാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു രീതിയല്ല, എല്ലാവരും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു IT പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡ് കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ നമ്മളെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം രഘു സാറിന്റെ ആ ഒരു പ്രസന്റേഷനിലാണ് ഞാനും മനസ്സിലാക്കിയത്. ശരിയാണ്, ഞാനും ഒരു ടീച്ചർ കോർഡിനേറ്ററിനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നമുക്കുള്ളതിലെ ആ ഒരു നന്നായി നിൽക്കാവുന്ന ഒരു ടീച്ചറിനെ നമ്മൾ എടുത്തു. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ പർട്ടിക്കുലർ ഇതിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചറിനെ എടുത്ത ഒരു സ്കൂളിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡും എഫിഷ്യന്റുമായിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെയാണ് ആവശ്യം. അതുകൂടാതെ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മളിപ്പം BEd ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് എ BEd മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അതിന്റെ ഡോക്ടർ PhD ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ
അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലും അതുപോലെ നമ്മൾ സ്കൂളിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റും അതുപോലെ പെർഫോം ചെയ്യും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണുന്നത് ശരിയാണ്, ഒരു 10 പേരെ എടുത്താൽ 2 പേരായിരിക്കും നല്ല ക്വാളിഫൈഡ്. പക്ഷെ ആ 2 പേരിൽ ഒത്തിരി സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പം പലരും ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷനിലേക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ചാൻസസ് ഉള്ളത്. അത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും PhDയും എടുത്തു പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിനി ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി ശരിയാണ്, ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസസ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെ അതിന്റെ പേയ്മെന്റും അതുപോലെ ഹൈ ആണ്. അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസിലാണ് നല്ല നല്ല പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസിൽ ആ രീതിയിൽ ഒരു സ്കൂളിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ ക്വാളിഫൈഡ് ടീച്ചേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്കൂളിനും അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ സ്കൂളിനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ളൂ. സ്കൂൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്കൂളിലും അതേപോലെയുള്ള പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സിന്. പണ്ടത്തെ പോലെ ലെസ് പെയ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു ജോബ് അല്ല ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ. ഇപ്പം ഹൈലി പെയ്ഡ് ആണ് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കാണ് പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സൊസൈറ്റി, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ എങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറ്റുന്നത് നമുക്കാണ്, ടീച്ചേഴ്സിനാണ്. നമുക്ക് നല്ല സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് നല്ല സൈക്കോളജിക്കലി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ നമുക്ക് നന്നായി മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് നമ്മളും വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ നമ്മളെ നമ്മളെ ലിസൺ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡില് നമുക്ക് ഒത്തിരി അധികം ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഓൺലി തിങ് ഇസ് വി ഹാവ് ടു ബി അപ്ഡേറ്റഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ, പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് പഠിച്ചിരുന്നേ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഉള്ളൊരു വലിയൊരു ഫാക്റ്റാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർ തിയോഫിലസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ MEd കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ PhD എടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ അവിടുത്തെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കീഴിൽ PhDയും കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തന്നെ അതൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം എനിക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റിയതും. ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. ഫാത്തിമ. താങ്ക് യു മാം. അടുത്തതായി എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എത്തുന്നത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള മാർ ബസേലിയസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശാലിനി KJ മാം ആണ്. അതിലേക്കായി മാമിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Good morning all. My name is Shalini KS. Okay, I'm working in Mar Basilis now. My experience with Mar Theophilus, actually I joined Mar Theophilus way back in 2013-14. At that time it was only 1 year, MEd course was 1 year. And the decision to join Mar Theophilus, when I look back now, it was one of the best decisions I took I have ever taken. Okay. It is because Mar Theophilus is actually a land of promise, a land of opportunity for me. Not only for me, all those who study there. We all now listen to the need of skilled, employable teachers, the equipped teachers, right? And we may get degree from anywhere, okay, B.Ed or M.Ed, we can take it from anywhere. But the skill and employability, if you need to take a decision to join the best college available in your state, okay, or wherever it is available. For that, I believe in Kerala, Mar Theophilus is the top name you will hear to get post-graduation or graduation in education. Why I am telling you is from my own experience. After a long gap, I joined Mar Theophilus to take my post-graduation MEd. After a long gap means I had 2 children at that time. Even when I was joining there for my MEd, my younger daughter was in LKG. A lot of limitations were there for me. It was not that I continued my studies like BA, MA, B.Ed and M.Ed. After BA, I started my journey as a
media person. I worked there for 4-5 years. Later, only after my 30s, I actually joined Marty of Less. At that time, I was really scared. In fact, how can I complete it with all these limitations at home? But the support I got from Marty of Less, that is what I'm telling you. Like the teachers there, we every time we call Marty of Less as a family. Marty of Less family, Marty of Less Training College as a family. The support, even now I am getting from the college. Wherever you go, you can have that that address of Marty of Less. I am a former, even now, I just want to tell myself as a former student of Marty of Less Training College because of the support I got from the campus. Even the campus is so tempting. That is what the premises are so tempting for us to learn. That is very, very important. And I believe that I did my, everything, you might have learned of the zone of proximal development, right? During the B.Ed, Vygotsky zone of proximal development. A child, we have our potential within us, but to discover that potential, we need the support of others. That kind of a discovery you will get. Everybody can teach, everybody can inform, but only very few can transform others. And that transformation I got from Marty of Less. That is only because of the faculty, the best faculty, and the support of they act as mentors. Now, even in the national policy, now itself they are claiming that mentorship should be there in education. But mentoring is already there in Marty of Less. That is what I understand. And I did my first international seminar in 2013, international seminar. That opportunity when they knocked, actually it is Benedict sir and the faculty team, they encouraged us, supported us to go there and present our papers. And it was very, very one of my best experience for going there and attending that international seminar. Then from there onwards, the stage was actually, we got tremendous support and opportunity to use the stage there in the college. And even the curricular and co-curricular activities, I never realized that all this can happen within me because I would be able to do all this. That kind of a realization and insight I got from Marty of Less. This is all I'm telling from my experience, my personal experience, and I'm really thankful to Marty of Less Training College to mold me not only as a teacher but as a better person. Actually, that is what I believe is what is needed now. Even still, I remember that spark of writing books was given by Benedict sir. Benedict sir once came to our class and said that you all can contribute chapters or write books. That was there within me, and after so many years, now I wrote 2 books. I regularly contribute chapters to books. Now that I can use my the skills I got in the college where I am working. So basically everything happened only because of that kind of a training I got from Marty of Less. So I believe that the selection of a college, the right college to do your higher degree, that is post-graduation or research, is very, very important. The selection is very, very important. And I believe that Marty of Less is the best college from my experience and from my personal experience and from my friends' experience. It is simply the best college available to do your post-graduation. It will transform you. I would never say that it will change you. It will definitely transform you to become a better person, better teacher, better educationist, and academician. Thank you, sir. Thank you so much for giving me this chance. Now that it is time 12, that is why I'm stopping. If you give me 10 hours to speak about Marty of Less, I'm ready. Now that it is only 10 minutes, I'm stopping here. Thank you so much, sir. Thank you, Thank you, ma'am. അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് MTTC-യുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനിയും ഇപ്പോൾ 1 minute ഫാത്തിമ. Okay, ma'am. സാറിന് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സർ. Okay, ma'am. Sir? Yes. Are you there? Yeah. Okay, sir. Please continue the discussion session, sir. Yes. Okay. Yeah, there were certain issues. I mean, certain queries. Those who are in service, what is their scope? What is their opportunity? We have 2 categories: school education and higher education.
When talking about school education, those who are better qualified in schools, they may get a chance. In number one is DIET, District Institute of Education and Training. We have 14 districts and we have 14 DIETs. They need better qualified teachers with better experience in training teachers, primary teachers. That is number one. Number two, that is SCRT. You have got a state, office. Research wing, training wing, SCRT, State Council of Education, Research and Training. Teachers from service. Usually they are selected if they are better qualified with masters and research degrees. They will get a chance. Then comes CMAT, State Institute of Educational Management and Training. At present, they take candidates from open market because of certain political reasons, I strongly believe. Now, we have qualified teachers in service. So, in future, that will happen. Teachers will be selected for different posts in CMAT. They will get a chance. Then comes State Institute of Educational Technology. We have a number of candidate teachers qualified in the service with the technical qualifications and all, including PhD, a better degree. So they will get a chance in CMAT, then SITE, State Institute of Technology. Then comes a major program called SSA, Samagra Shiksha Abhiyan. Now it is called Samagra Shiksha Abhiyan. Number of posts are there, training, research, development, curriculum, like that, variety of posts are there, and they need qualified hands. So huge amount of, resources are needed, and we have qualified teachers in service. They may get a chance. Now moving to college education, higher education, we have different national bodies like, ICSSR, National Institute of Rural Development, National Institute for, Education Development, like that. We have variety of organizations, and they need qualified hands. But unfortunately, college teachers with a 6-digit salary hesitate to move out of the state. This is one of the reasons. And I have seen many programs like that. So they can think about it. They have got a research degree. They have got rich experience. They can move to national as well as international bodies. Now there was another query about vocational and non-vocational programs. They are talking about the VHSC, Vocational Higher Secondary School. We have two streams in the school. One is vocational. The other is non-vocational. Non-vocational means the traditional system we have in the schools. Non-vocational means, I give an example, they have got not less than 20 variety of programs in non-vocational area with VHSC, not less than 20. I don't exactly remember the numbers, but not less than 20. For example, ECG mechanic, they need a MBBS person to teach the candidates. Then variety of agriculture-based courses are there. They need a BSc agriculture people to teach students. Then they have a lot of technical programs with the VHSC. They need a BTech person to teach them. Like that, number of schools are there, not less than hundreds of schools are there in the state, and they need qualified hands to teach them. These are the brief queries which I would like to answer. So thank you for your patient listening. Yes. Thank you, sir. Thank you. Fatima, please continue. ഓക്കെ മാം. അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് MTTCയുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനിയും SCERTയിൽ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിസസ് നയന NV മാം ആണ്. അതിലേക്കായി നയന മാമിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Oh. Naina seems to be not there. Thanks. Can we move on? Okay, then next, Fatima. Move to the next. Okay, ma'am. Hello. Dr. Sheena Bijukumar, a former student of Mass Youngsters Training College, and presently she is working for her postdoctoral degree. Let me invite Dr. Sheena Bijukumar, ma'am,
for sharing her experience. ഞാൻ മാർക്കറ്റ്പ്ലേസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് 2009-10 ബാച്ചിലാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കും 2 കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ്. എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഡ്രീം ആയിരുന്നു മാർക്കറ്റ്പ്ലേസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങളാണ്. കാരണം തുടർന്നുള്ള ഹയർ സ്റ്റഡീസിനെല്ലാം തന്നെ മാർക്കറ്റ്പ്ലേസിലെ പഠനം എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എംഫിലിനും PhD-ക്കും ഒക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എവിടെയാ പഠിച്ചതെന്നാണ്, എം.എഡ് എവിടെയാ ചെയ്തതെന്നാണ്. അപ്പൊ തിയോഫിലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കൊരു അവർക്ക് അറിയാം, നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയാലും എവിടെയാണ് പഠിച്ചത്, നമ്മൾ മാർക്കറ്റ്പ്ലേസിലാണ് പഠിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള ഒരു സമീപനം വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. അതുപോലെ അന്ന് ഞാൻ 2009-10 എം.എഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ 12 സീറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു എം.എഡ് ആ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴൊക്കെ വളരെ 50 സീറ്റിലധികം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കാരണം അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഇതാണ്, നമ്മളോടുള്ള സമീപനം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, Sheena. Thank you, ma'am. Sumi Thambi, ma'am, a former student of Theophilus Training College and is currently working for a doctorate degree from Taikat B.Ed Training College. I cordially invite Sumi, ma'am, for sharing her experience. Hello. Good afternoon, teachers and my dear friends. ഞാൻ സുമി, മാർക്കറ്റ്പ്ലേസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ 2005-6 ബാച്ചിലെ B.Ed വിദ്യാർത്ഥിയും 2014-16 ബാച്ചിലെ M.Ed വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ്. മാർക്കറ്റ്പ്ലേസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മകളാണ് ആ കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൽ അധികം പേരും എന്നെ 2005-6 B.Ed പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സാണ്. അന്ന് ഞാൻ 2005-6 B.Ed കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് പോയത്. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടെ പോയിരുന്നാലും നമ്മൾ പഠിച്ച കോളേജ് B.Ed ചെയ്തത് എവിടെന്ന് ചോദിച്ചാലും M.Ed ചെയ്തത് എവിടെന്ന് ചോദിച്ചാലും മാർക്കറ്റ്പ്ലേസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വളരെയേറെ ഒരു നമ്മളോടൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹമാണ്. കാരണം അവിടെ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷണമായിരുന്നാലും ആ മാർക്കറ്റ്പ്ലേസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ M.Ed-ന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ M.Ed-ന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഒരു തീസിസ് എന്താണെന്ന് തന്നെ കാണുന്നത് ആ മാർക്കറ്റ്പ്ലേസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്നാണ്. നമുക്ക് റിവ്യൂസ് എഴുതാനായിട്ടാണ് ആ തീസിസ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആ തീസിസ് എടുക്കുന്നതും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് തീസിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതെല്ലാം. അത് കഴിഞ്ഞ് M.Ed അവിടെ പഠിച്ചത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് PhD ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ PhD ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അവസരം തന്നെ ലഭിച്ചത്. ഞാൻ M.Ed-ന് അവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ആയിരുന്നു തൈക്കാടുള്ള. ആ ട്രെയിനിങ് കോളേജിലേക്ക് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ M.Ed കഴിഞ്ഞ ശേഷം M.Phil-ന് എൻട്രൻസ് എഴുതുകയും M.Phil-ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് PhD-ക്ക് അവിടെ സീറ്റ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ PhD ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നെ കിട്ടിയത് മാർക്കറ്റ്പ്ലേസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് വഴിയാണ്.
അപ്പൊ ഞാൻ എന്നും മാത്യു പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്നും എനിക്ക് ആ ഒരു കോളേജുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഞാൻ മാത്യു പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. കോളേജിന്റെ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോഴും മാക്സിമം എനിക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അതിന് പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ്, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോയിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഇടപഴകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ മാത്യു പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടി പോലും ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്നും ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകാറില്ല. കാരണം നമുക്ക് ആ കോളേജിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി അത്രത്തോളം വലുതാണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നാലും ശരി തന്നെയാണ്, ബാക്കിയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നാലും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൽ നിന്നും ആ മൊത്തം നമ്മുടെ ആ കോളേജിന്റെ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കോളേജിന്റെ അന്തരീക്ഷമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കൊരു പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ തന്നെ ആ കോളേജിന്റെ അന്തരീക്ഷം വളരെയേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പോ അവിടെ പഠിക്കുന്ന BEd സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നാലും ആ BEd കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തീർത്ത് പോകാതെ തുടർന്നുള്ള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം. MEd കോഴ്സും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഡിഗ്രിയാണ് മനസ്സുള്ളതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പ്രാപ്താക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് മാത്യു പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ ടീച്ചേഴ്സ്. കുട്ടികൾക്ക് എത്രത്തോളം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു BEdന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് പൂർണ്ണമായും കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോളേജ് തന്നെയാണ് മാത്യു പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുട്ടികളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനും പ്രോഗ്രാംസ് വരുമ്പോഴും അവരെ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനും ഒക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും കുട്ടി മാറി നിന്നാൽ പോലും അവരെ ആ പ്രോഗ്രാമിന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ടീച്ചേഴ്സ് വളരെയേറെ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴും BEd കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, MEdന് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ, ഞാൻ പഠിച്ചത് ഈ കോളേജിലാണ്. അവരെ ആ കോളേജിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ MEdന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളൊക്കെ പലരിടത്തും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്യു പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ പഠിച്ചത് കാരണം ഒരുപാട് സെമിനാർസിനും ഒരുപാട് കൊളോക്യം, സിമ്പോസിയം, ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാർസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതെല്ലാം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയും. ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇപ്പൊ PhD കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തും PDF കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ദൂര സ്ഥലങ്ങളില് ഡൽഹി NCRTയിലും പിന്നെ ഭോപ്പാൽ REയിൽ പിന്നെ ഗുജറാത്തില് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എനിക്ക് സിമ്പോസിയത്തിനും കൊളോക്യം സെമിനാർസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അവിടെ പോകാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ പുറത്ത് നമ്മുടെ കേരളം വിട്ട് പുറത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു സെമിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്ന് തോന്നുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല നമ്മുടെ മാത്യു പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കോളേജിലും ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം എന്ന് പറയുന്നത് റെയർ ആയിട്ട് നടത്താറുള്ളൂ. നമ്മുടെ മാത്യു പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിയോസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻസ് കാരണം 2 വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. എങ്കിലും ഓരോ വർഷവും കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും വളരെ ആവേശത്തോടെയും ഈ തിയോസ ഫെസ്റ്റിവലിന് വരുന്നതും സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുന്നതും ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണുന്നതും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും. വീണ്ടും ഓരോ തവണയും ആ തിയോസ ഫെസ്റ്റിന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ തിയോഫ്ലസിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് തിയോഫ്ലസിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിന് അതേപോലുള്ള പാറ്റേൺ കോപ്പിയടി ആയിരിക്കാം, എന്നാലും ഞാൻ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ സംസാരിക്കാനായി ക്ഷണിച്ചത് ശാലിനി മാമാണ്. ശാലിനിയും എന്നെ MEdന് പഠിപ്പിച്ചതാണ്.
അപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്യപ്പള്ളി ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻ ആണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഒരു PhD സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെയേറെ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ്. ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും അറിയാം ഞാൻ മാത്യപ്പള്ളി ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് M.Ed. B.Ed. ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പോൾ MTTCയിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വന്നാലും അവർക്ക് നമ്മൾ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് വളരെയേറെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ഒരു സമയത്തിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സുമി. ഫാത്തിമ. താങ്ക് യു മാം. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാറ്റ് ബോക്സിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡോക്ടർ ഷാഫി തോംസൺ 2018-20 ബാച്ചിലെ നമ്മുടെ MTTCയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഹോൾഡറും കൂടിയായ ഡോക്ടർ ഷാഫി സർ ഇപ്പോൾ അൺഅക്കാഡമിയിൽ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സാറിനെ ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you, ഫാത്തിമ. താങ്ക് യു ബെൻഡിക് സാർ, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മറ്റ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, ഇവിടെയുള്ള മഹത് വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ്. ക്ലാസ്സിൽ ആയിരുന്നു. സോ അറ്റ് ദ ടൈം പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 11 മണിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു. 12 മണി വരെ ആയിരുന്നു ക്ലാസ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 12 മണി വരെ ആയിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ്. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിന് മുമ്പായിട്ട്. എന്നിട്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു. അതിന് പെനാൽറ്റി വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തതിന് പെനാൽറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നത്. ഡ്രസ്സ് പോലും മാറിയിട്ടില്ല. സോ ആ ഒരു യൂണിഫോമിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും സംസാരിക്കാൻ തന്നതിന് തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ റൈറ്റ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ B.Ed. M.Ed. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് മാർ തിയോഫിലസിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും മാർ തിയോഫിലസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി, ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു അർഹതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മോൾഡ് ചെയ്തതിനൊക്കെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മാർ തിയോഫിലസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിന് നല്ലൊരു പങ്കുണ്ട്. ഞാൻ PhD കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു മോനും ആയതിനു ശേഷമാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത്. നമ്മുടെ B.Ed. ചെയ്യാനായിട്ട് 2016-18 കാലങ്ങളിലാണ് B.Ed. ചെയ്തത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ്, കാരണം 1 വർഷം കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ട B.Ed. ആയിരുന്നു, നീ 2 വർഷം പഠിക്കാൻ പോവാണോ, റെഗുലർ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അത് മാത്രമല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. ഒരു മോനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾക്കാരോട് കൂടെ പോയിരുന്ന് പഠിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. അതും റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് പഠിക്കണം എന്നൊരു ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് വന്നത്. 2016-18 കാലത്തിലാണ്. അധികം കാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്ന എന്താണ് പറയുക, ഇപ്പോ ബെൻഡിക് സാറിന്റെ ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ജിബി ടീച്ചറിന്റെ സ്പീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, ജോജി സാറിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വെൽക്കം മെസ്സേജ് ഒക്കെ കേട്ടപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്, ശരിക്കും ഒരു സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. കാരണം ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പോകുന്ന ആ ഒരു കലാലയം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നതും ആ ഒരു ദൈവികത്വം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു സ്പീച്ചായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കേട്ടത് തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ജിബി ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ്. ജിബി ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരുപാട് ഡാൻസും പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുണ്ട്, അവരുടെ കൂടെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ കൂടെ ചാടുക, ഓടുക എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കാണ് ചെന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുത്തത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഭയങ്കര ഹെസിറ്റേഷൻ, ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചറിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്നെക്കാളും പ്രായമുള്ള ടീച്ചർ അവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, പാട്ട് പാടുന്നു, ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചു എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആയിക്കൂടാ? കാരണം കോളേജിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ശീലം ഉണ്ടായിട്ട് പതുക്കെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന പറ്റുന്നില്ല, ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ എനിക്ക്
പറ്റുമോ? അപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, പിന്നെ എനിക്ക് പറ്റുന്നു, ഞാൻ എത്രയും നല്ലതായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ലേ? ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ടീച്ചർ തന്നത്. ടീച്ചറിന്റെ വായിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുന്നത്, ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്. ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ, ടീച്ചേഴ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ. അപ്പൊ ആ ഒരു വാക്ക് എന്നെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വാക്കാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ അൺഅക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും അവിടെ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എല്ലാം പേര് ഷാഫീസ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്നാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഞാനിപ്പോ ഡിഗ്രി പിന്നെ എന്താണ് ഡിഗ്രിയുടെ പിന്നെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും എംബഡിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഓരോ വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ. സോ ഈ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് തന്നത് മാർത്തിയോഫ്ലസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്തായാലും BEd എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു മോൾഡിംഗ് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു. അതായത് ടീച്ചർ എന്നൊരു നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ മോൾഡിംഗ് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു. സോ അതിന് ബെൻഡിക് സാറിനോടും, ജോജു സാറ്, ജിബി ടീച്ചർ, മായി ടീച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ ബിന്ദു ടീച്ചർ, ഷൈനി ടീച്ചർ, ആൻസി ടീച്ചർ, പിന്നെ ദീപ്തി ടീച്ചർ, നീന ടീച്ചർ, പിന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് ലാജി സാറും അതുപോലെ തന്നെ ജോസ് സാറും. ഒട്ടും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് വ്യക്തിത്വം. എന്താണ് ലാജി സാറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോവും. എന്നെ ഇതുവരെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. ഷാഫി സാറെ എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇവാനിസിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 5 years ഇവാനിസിൽ ലെക്ചർ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാർ അപ്പോഴും എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നത്. ഷാഫി സാറെ എന്തുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളൂ. എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സാറാണ് സാർ, എന്നെ സാറെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് കുട്ടികളെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്. സോ തിയോഫിലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു പൾസാണ്, ഹൃദയത്തില് തൊട്ടൊരു പൾസാണ് ഈ തിയോഫിലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം, കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇതാണ് BEd നിന്ന് കിട്ടിയ എൻ്റെ അനുഭവം. ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും എന്താണ് തിയോഫിലസ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എംഎഡിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ BEd കഴിഞ്ഞു, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എംഎഡ് വീണ്ടും 2 വർഷം. എന്നോട് വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചു, നാട്ടുകാരും ചോദിച്ചു, നിനക്ക് കുറവൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ, എന്താ സംഭവം, കുറവൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, വീണ്ടും 2 വർഷം കൊണ്ടുപോയി കളയണോ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തായാലും എംഎഡും കൂടെ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ എംഎഡും കൂടെ ചെയ്യാൻ പോയി. എംഎഡ് ഫൈനൽ ഇയർ ആയപ്പോഴാണ് ഒരു മോളും കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പോ വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എംഎഡ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു, കാരണം ഏകദേശം എൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ എംഎഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ജോൺ സാർ ആയിരുന്നു ഡയറക്ടർ. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജോൺ സാർ ആയിരുന്നു ഡയറക്ടർ. സാർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല, മീൻസ് കൊല്ലംകാരനാണ്. സാർ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറിന്റെ വാക്കുകളും സാറിന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ തോട്ട്സ്, എന്താണ് ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട്സ്, ഭയങ്കര റേഞ്ച് ഉള്ള അധ്യാപകരാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നതെല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ ടീച്ചർ ഷാലിനി ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നീന ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആരും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതല്ല, ഞാനിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതല്ല, ഒരു ശരിക്കും ഫ്രണ്ട്ലി അപ്രോച്ച്, നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ലി അപ്രോച്ച്, ശരിക്കും നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് കേട്ടോ. മീൻസ് ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല അവർ നിൽക്കുന്നത്, അവരെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരെയും പരസ്പരം എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ഉടമകളാണ് ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് രാകേഷ് സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ അർച്ചന മാം. രാകേഷ് സാറ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ BEdന് എൻ്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു, BEd സമയത്ത് എൻ്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു, കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അപ്രോച്ചും കൂടെ രാകേഷ് സാറുമായിട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ അർച്ചന മാം, ടൈംലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അത് അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ് എല്ലാവരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ളത്, എനിക്ക് അവസാന എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഇയറിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ രഘു സാറാണ്, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ. സോ ഏത് റേഞ്ചിലേക്ക് ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി. കാരണം എൻ്റെ എംഎഡിന്റെ സമയത്തും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം, സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഷാഫീസ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി റണ്ണിങ്.
നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ കയറി കാണാം. B.Ed സ്റ്റുഡൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് നോട്ട്സ് കേട്ടോ, കുറച്ച് മാത്രമേ എനിക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ കുറച്ച് നോട്ട്സും ഒക്കെ അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ മീൻസ് എന്താണ് കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിയോ ക്ലിപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ഫുൾ പാക്കേജ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ സാറിന് ഒരു പക്ഷേ സാറ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഷാഫി ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ആ ഒരു ക്രിയേഷനെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് വലിയ അറിവില്ല. പക്ഷെ സാറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാർ എന്തുമാത്രം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഹൈഫൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പല വ്യക്തികൾക്കും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത്രയ്ക്ക് പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നെ ഡീൽ ചെയ്തത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ പറ്റിയത്. കാരണം ഒരു റിസർച്ച് മെന്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ഒരുപാട് നീട്ടുന്നില്ല, അവസാനമായിട്ടും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ M.Ed ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്, മീൻസ് ഞാൻ ഒന്ന് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, ഇന്ന ജോലി തന്നെ കിട്ടണം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഇരിക്കരുത്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മാർത്തി ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ധൈര്യം എന്താണെന്നറിയും. സോ ഇനി എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും, ഇനി വേറൊരു ജോലി ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയില്ലെന്നിരിക്കട്ടെ, ഞാനിപ്പോ അൺഅക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇപ്പോ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഇൻ ചീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെസിഗ്നേഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഇൻ ചീഫ് ഇതൊരു 4-5 മാസം കൊണ്ട് ആയ ഒരു പോസ്റ്റാണ്, ഒരു ഡെസിഗ്നേഷനാണ്. ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സാധാരണ എല്ലാവരെയും പോലെ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആയിരുന്നു. സോ ഒരു 5 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ടീച്ചിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് തന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഇൻ ചീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്തുകൊണ്ട് ഇവരിത് തന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. എൻ്റെ ഈ കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു കോളേജിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലാണ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, you can become an powerful entrepreneur in the field of education. ഒരു സംശയവും വേണ്ട. M.Ed ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, B.Ed M.Ed കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു പവർഫുൾ ഓൺട്രപ്രണർ ആയിരിക്കും. വേറെ ആരെയും നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരിടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ റൺ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. ഇന്ന ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ ബെഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. യു ക്യാൻ ബിക്കം ആൻ ഓൺട്രപ്രണർ. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല? നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കോണ്ടന്റ് നോളജ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഫാക്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി M.Ed എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രിയും എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നെറ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്പ് മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, ആപ്പ് മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഏർണിങ്സ് അതുവഴി കിട്ടും. ഞാൻ അതാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ, നിങ്ങളപ്പം ചോദിക്കും എവിടെ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം. ഞാൻ പറയാലോ, ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എവിടെ നിന്ന് ഈ 5 ലക്ഷം രൂപ? 2 മുതൽ 5 അല്ലെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം വരെ രൂപയെ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ കിട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ലോൺ എങ്ങനെ അടയ്ക്കും? അത് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. 10 അല്ല 50 അല്ല 1 കോടി എടുത്താലും എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ച് അത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട്. സോ അതെനിക്ക് കിട്ടിയതും ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഇത്രയും ക്വാളിഫൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് തോന്നി, പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലായിരുന്നു, മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ M.Ed വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവർ നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കോളേജാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓൾ ദി ടീച്ചേഴ്സ്. ആൻഡ് എന്താ പറയാ, പ്രത്യേകിച്ച് ഷൈൻ ടീച്ചറിന് നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഷാലിനി ടീച്ചറിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു ദ കോളേജ് അതോറിറ്റീസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സർ. വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്ക് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അടുത്തതായി പ്രോഗ്രാം ഉപസംഹരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിലേക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിലേക്കുമായി ഡോക്ടർ ദീപ്തി എലിസബത്ത് മാത്യു, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ MTTC, മാമിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you, Fatima. Every esteemed institution wants hero recruitment. Hero recruitment means careful screening of the right person who has both quality and qualification to add value to the organization by effecting qualitative changes
in the goods or services offered. Remember, today's world is meant for heroes, for those who make up for their shortcomings, for those who break down limits, for those who dare to conquer heights. I know I am in the midst of a group of ambitious people who think differently and dream a bright future. Good afternoon, one and all who are present here. It's my immense pleasure to propose vote of thanks to all the dignitaries and participants assembled here. Let me first of all start by giving glory to God Almighty for making this program a grand success. First and foremost, I thank our principal, Dr. K.Y. Benedict, who is always a source of inspiration. Thank you, sir, for your inspiring words. I thank Dr. Raghuvi, Embed Coordinator of MTTC, a reputed educational thinker of India, who is the catalyst of this program. Thank you, sir, for your thought-provoking ideas and for enriching all the participants with your valuable guidance. I thank all the TIOSA members who shared their experiences about the alma mater. Thank you, Dr. Sheena, Dr. Shafi Thompson, Dr. Nayana, Mrs. Nayana, Mrs. Sumi Tambi, Mrs. Sajini Anthony, Mrs. Shalini KJ, and Mr. Dixon. Next, I would like to extend my sincere thanks to all the participants. Thanks for your brilliant participation, interaction, and time. Placement cell of MTTC family is always at your service. We will help you to reach your goal and to attain higher education or a job. I thank Mrs. Shiny Jacob, Coordinator of Placement Cell, Dr. Joju John, Assistant Professor, BA Department, Dr. Shalini S. and Mr. Rakesh Sharma, Assistant Professors of MA Department, for spending your valuable time. I owe my special gratitude to all the beloved teachers and administrative staff of Mathiophilus Training College for your valuable support and encouragement. I would like to wind up with an inspirational quote by John Monash. Equip yourself, your life, not only for your own benefit, but for the benefit of the whole community. I once again thank you for your presence and I wish you all bright future. Thank you very much. Thank you. Answer teacher, technical Thank you support. so much, ma'am. Dipti? Yes, sir. Okay, carry on. No problem. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Once again, I thank each and everyone who supported us throughout the event. Hope that this session was very much beneficial for all of you. Thank you all. According to American singer Luke Bryan, anytime I sing the anthem, it's an honor and my heart beats out of my chest. Now, I invite everyone for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे